चलो रेकॉर्डिंग चालू कर दीधुं छे। अनिल भाई जय श्री कृष्ण, जयंती भाई राम राम, निकुल भाई गुड इवनिंग, भावेश रावल हालो ब्लेक शर्ट में आई गया। हाँ पंड्या जी रावल भाई तो करशु चालू। कोई ने कई केवुं छे? ब्लेक ज मस्त लागे छे एवुं नथी, मेलो होय तो खबर ना पड़े। स्प्रे में अहींया स्प्रे राख्यो ज छे એટલે એનો ફુવારો મારી દેવાનો। બરાબર, ધોયેલો ના હોય, ઇસ્ત્રી કરેલી ના હોય, કાંઈ ના હોય તો ખબર ના પડે, એમને હાલે। ચલો, નહીતર હું થતું ખબર છે, નવું ટી શર્ટ પહેરીને તો છોકરા પાછા કોમેન્ટ કરે, સાહેબ નવું લીધું લાગે છે, કઈ સાઈડ ઉપર સેલ હાલે છે, એવું બધું પૂછતા। જૂના વિડીયો જોશો ને તો તમને એમાં દેખાશે। તો કરી દઈએ ચાલુ। જય ઉમિયાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ ઇવનિંગ આયુષીબેન। चलो 33 नंबर ना क्वेश्चन थी चालू करशु। गोविंद भाई रेकॉर्डिंग चालू है भाई गडारा। चलो तो आज आ चेप्टर पूरु करवानुं छे, वेला मोडुं थाय तो कई वांधो नहीं हो। चलो, अमितनी हालनी उमर प्रतिभानी हालनी उमर करता 3 गणी छे, એટલે अमित बराबर प्रतिभा करता 3 गणा लखी नाख्युं। अने तेना पितानी हालनी उमर करता 9/13 गणी छे। कोनी? अमितनी। अमितनी उमर आ प्रतिभा है और आ पिताजी है एना 9/13 गणी है। एला हाँ, तो तमने एटली खबर पड़े कि पिताजी है, पिताजी ई सेना मल्टीपल में हशे 13 ना, बराबर है। तो पिताजी लखो 13। हूँ दुनिया बनावुं छुं खूणा में, हो आटली जग्या में दुनिया बनावी दईश। पिताजी 13 है तो अमित केटलो होय? 9। अमित अहींया 9 मूकूं तो प्रतिभा केटली थाय? 3। आ मारी दुनिया बनी गई। હવે મારી દુનિયામાં મારે શું કરવાનું? તો કે આ આંકડા હારે સેટિંગ કરવાનું। આ આંકડો શું છે? જો અહીંયા હું તમને છે ને એટલી બધી પ્રેક્ટિસ, મને ખબર છે કોર્સ લાંબો થઈ જાય છે, આપણે જે કલાકો નક્કી કર્યા હતા ને એથી વધારે તો લેક્ચરો થશે, પણ અહીંયા તમને એટલી બધી પ્રેક્ટિસ થઈ જાય છે ને, દરેક વસ્તુ વારંવાર એટલી બધી થાય છે ને કે તમને છે ને હવે આમ બધું ઓટોમેટિક બાય ડિફોલ્ટ બધું થવા માંડશે। बराबर है। जो आ बधी वस्तुओं शू करवुं ए तमने नहोती गतागम पड़ती, पण एटली बधी प्रेक्टिस थई गई के हवे तमने खबर पड़ी गई सरवाळो छे एटले तमे अहींया तमारी दुनियामां टोटल करशो 9 ने 3 12 ने 13 25 लो आपणी दुनिया छे, एनी सामे तमे सीधो 150 मूकी दीधो। टूंकमां आपणा करता पेपर सेटरनी दुनिया 6 गणी छे, तो आ 6 तेरी 18 6 9 54 अने 13 6 78 लो बधा गोठवाई गया। गोठवाई गया के नहीं? जयदीपसिंह मने खबर नहीं तमे घरे केटलुं करशो, एटलीस्ट मारी हारे जुओ, तमने मजा आवे छे एटले आ वधारे पड़तुं आपणे करीए छीए। मारे तो एक ज वार भणाववानुं छे, तमने कायम फायदो थवानो ने, एटला माटे करवुं तो हरखुं करवुं, नहींतर कांई न करवुं। थई गयुं ने? हवे शुं पूछ्युं छे? प्रतिभा अने अमितना पितानो तफावत। बराबर छे। आ पिताजी छे अने आ प्रतिभा छे, तफावत केटलो आवे? 60 वर्ष। लो थई गयुं के नहीं? हमणां जीपीएससी तमारे जो आपवानी तो आपजो, खबर पड़शे केटला प्रश्नो तमारे थाय छे। पीआई केवी रीते मळ्युं? अरे गड़बा, आ पीआई એટલે पिताजी। पिताजी શું લેવાના? છેદ ઉડેવા જ લેવાના, દુનિયા આપણે એવી જ ધારવાની ને। હોની તું કેમ આમ કરે છે? બરાબર છે, તારી તો ફાવડ હારી છે। તો આ પિતાજી અહીંયા 13 લેવાના ને, દુનિયા ધારવાની જ હતી તણકો તેમાં। ચલો, रोमिलानी उमर पिता करता चौथा भागनी है। आ रोमिला है, आ फाधर, हूँ पिता नहीं लगतो, पीआई लखवामां डखा थाय छे, फाधर थी चौथा भागनी है। 6 वर्ष पछी पितानी उमर एटले फाधर प्लस 6। कपिलनी उमर करता बमणी थशे एटले कपिल प्लस 6 आवे। आ खास ध्यान राखजो, 6 वर्ष पछीनी वात एटले पिताजीए ए प्लस 6 आपड़ा सिस्टम ज डेवलप करी छे। नामनो पहेलो अक्षर लखीए पछी प्लस के माइनस लखवानुं, तो आ कपिल प्लस 6 ने आम ब्रेकेट करवानुं અને એના કરતા બમણી, ખાલી કે કરતા કે 6 કરતા નહીં, કે પ્લસ 6 કરતા બમણી છે। થઈ ગયું કે નહીં? એટલે સમજો છો, તમને સમીકરણ બનાવતા ડર લાગતો તો એ સમીકરણો હવે આપણે રમતા રમતા બનાવીએ છીએ, એટલી હું તો બનાવું છું, તમારી ખબર નથી। થઈ ગયું ને? હવે કપિલે 8 વર્ષ પહેલા 5મો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો, એટલે આજે કપિલ 13 નો હશે। કપિલ કેવડો હશે? 13 નો। બસ હવે આપણે ગણતરી નથી કરવી, મોઢે કરશું। અહીંયા 13 આવે, 13 ને 6 19 દુ એટલે આ ભાગ આખો 38 થાય। એમાંથી આ 6 ને આમ ખેંચીએ તો 38 માંથી 6 જાય તો કેટલા આવે? 32। તો ફાધર કેવડા આવે? 32 અને એનો ચોથો ભાગ રોમિલ આવે।
તો 32 નો ચોથો ભાગ એટલે 8. જો જેમ જેમ તમારું લેવલ બંધાતું જાય ને એમ હું કમ્ફર્ટ ઝોનમાં આવતો જાઉં. દરેક નાની નાની ગણતરીઓ હવે મારે નથી કરવી પડતી. બરાબર છે? એટલે એના જેવું છે. લાઈનમાં બસ વિકાસ આ રીતે જ થાય. પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર એટલે આ ફાધર છે અને આ સન છે. કેટલો છે? 8:1. પિતા માતા કરતા 6 વર્ષ મોટા છે, એને પછી લઈએ. પુત્ર અને માતાની ઉંમરનો ગુણોત્તર 1:7 છે. એટલે અહીંયા મધર આવે 1:7. લો થઈ ગયું. આ દુનિયા આપણી ગુણોત્તરી આપણી જ દુનિયા છે. પિતાજી 8x, આ 1x અને આ 7x. હવે અહીંયા શું લખું? હું ટોટલ લખું, ડિફરન્સ લખું, એવરેજ લખું, શું લખું? તો કે આ આંકડો આપ્યો છે. જો આ આંકડો છે, બાકી તો ગુણોત્તર છે. આ 6 વર્ષ છે એ શું છે? 6 વર્ષ શું છે? કોમેન્ટ કરો બધા. હા અમિત બરાબર છે. 6 વર્ષ છે એ ફાધર અને મધરની ઉંમરનો તફાવત છે. તફાવત બરાબર છે. કેટલો તફાવત આવે? x આવે ને. x એટલે કેટલા? 6. ફરક બરાબર છે. થઈ ગયું ને? તો આ કેટલા આવે? 48. આ કેટલા આવે? 6. અને આ કેટલા આવે? 42. જેનું પૂછ્યું એનું થઈ જાય. પિતાજી કેટલા હશે? 48. એમને મેં ઘણા એમ કે પિતાજી 8 ના મલ્ટીપલમાં હશે. 8 ના મલ્ટીપલમાં 2 જવાબ હતા. બાકી થઈ શકે એ રીતે. આગળ જઈશું. એ અને બી ની ઉંમરનો ગુણોત્તર 4 વર્ષ પછી 8-9 થશે. એ બી ની વર્તમાન ઉંમરની સરેરાશ 47 વર્ષ છે. તો એ અને બી ની હાલની ઉંમરમાં તફાવત શોધો. અહીંયા આપણે માન કોને આપવાનું? આમ આપણે દરેક વસ્તુ આપણી દુનિયામાં લખીએ છીએ, ક્યારની લખીએ? હાલની લખીએ છીએ. પણ મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં કીધું હતું કે ગુણોત્તર આપેલો હોય ને એ દુનિયા બનાવવાની. બરાબર છે? ગુણોત્તર વાળી જ દુનિયા બનાવવાની. અહીંયા ગુણોત્તર વાળી દુનિયા કઈ છે? 4 વર્ષ પછી. જો હું લખું જ છું, આ દુનિયા છે 4 વર્ષ પછીની. 4 વર્ષ પછી એ અને બી શું ગુણોત્તર છે? 8 અને 9. આ ધ્યાન રાખજો. હાલનું નહીં લખી શકો, કેમ કે ગુણોત્તર 4 વર્ષ પછીનો આપ્યો છે. માન હંમેશા મોટાને હોય, ગુણોત્તરને હોય. થઈ ગયું? હવે 4 વર્ષ પછી આ થશે. ડન છે? હવે અહીંયા શું છે? સરેરાશ કેટલી છે? 47. આપણે સરેરાશ નથી લખતા, આપણે શું લખીએ છીએ? ટોટલ. તો એ અને બી નો ટોટલ વર્તમાન એટલે ખાલી ટોટલ 94 છે. હવે આને આ દુનિયા હારે સેટ કરો. અહીંયા હું લખીશ શું? ટોટલ લખીશ ને. અહીંયા હું ટોટલ 17 થાય. આ આપણી દુનિયા છે. બરાબર છે? આ 8x થાય, આ 9x થાય, ને આ 17x થાય. હવે આ ટોટલ કેટલો થશે આના આધારે તમે નક્કી કરી શકશો. બંનેની હાલની ઉંમર 94 વર્ષ છે. 4 વર્ષ પછીમાં બધું લખવાનું છે તમારે. આ સમજી લેજો. મેં ટાઇટલ જ ઉપર માર્યું છે દેવાંશી. 4 વર્ષ પછી એટલે બેયની ઉંમર 4 વર્ષ વધી જશે. તો 8 વર્ષ વધે એટલે આ કેટલા થાય? 102. હવે તમને બધું આવડી ગયું. 6 ગણું છે તો આ 54 થાય અને આ કેટલા થાય? 48. હવે આ તફાવત પૂછ્યો છે ને, તફાવત કેટલો થાય? 6 વર્ષ થાય. હવે આ તફાવત કઈનો પૂછ્યો છે? હાલનો. અને આ તમે તફાવત ક્યારનો કાઢ્યો છે? 4 વર્ષ પછીનો. તો જવાબ શું આવશે? જવાબ શું આવશે? જવાબ ઈ જ આવે. હા, આપણે ચર્ચા થઈ જ છે. જો પંડ્યાજીએ તો 2 કરી નાખી. તફાવત ન બદલે. સમજાય છે? તફાવત ઈને ઈ જ આવે. બરાબર છે? તો જવાબમાં 6 જ આવશે. સમજાણું? એકવાર ફરીથી લઉં છું, કદાચ થોડીક તકલીફ અમુક બાળકોને પડી હોય. જો એક સૌથી પહેલી વસ્તુ, આપણે સિસ્ટમ શું છે? જે કંઈ લખીએ ને આજની તારીખનું લખીએ. સમજાય છે? પણ અહીંયા પેપર સેટરે તમને બાંધી દીધા છે. ગુણોત્તર આપેલો હોય ને ત્યારે ગુણોત્તરની તારીખ અથવા ગુણોત્તરના સમયને જ માન આપવું. અહીંયા એને ગુણોત્તર આપ્યો છે 8 અને 9, પણ એ ક્યારનો છે? 4 વર્ષ પછી. એટલે અહીંયા લખો માથે ટાઇટલ. આપણે જે દુનિયા રચીએ છીએ એ 4 વર્ષ પછીની છે. એ અને બી. એ કેટલો છે? 8x અને બી કેટલો છે? 9x. થઈ ગયું? હવે પેપર સેટરની દુનિયામાં ડોક્યુ કરીએ તો એને સરેરાશ આપી છે એટલે આપણે શું કરશું? 94 લખશું સરવાળો. બરાબર ને? તો એ અને બી નો સરવાળો 94 છે. આ હાલનો છે. આપણે આને આની હારે સેટ કરવાનો છે. ટૂંકમાં અહીંયા લખવાનો તો ટોટલ જ આવશે બાળકો, કેમ કે આપ્યો છે ટોટલ. ટોટલ થશે 17x. હવે આજની દુનિયામાંથી 4 વર્ષ પછીની દુનિયામાં જવું છે. આજે 94 ટોટલ છે. બેયની ઉંમર 4 વર્ષ વધે એટલે 102 વર્ષ થાય. હિસાબ થઈ ગયો.
ટૂંકમાં આપણા કરતા પેપર સેટર 6 ગણો છે, તો તફાવત કેટલો આવે? x. x એટલે 6. તમે 9 6 54 ને 8 6 48 કરીને તફાવત લઈ શકો છો. સીધો તફાવત 1x આવે. 1x એટલે 6. તફાવત આજે હોય કે 100 વર્ષ પછી હોય, તફાવત તમારો કાયમ આ જ રહેશે. ડન છે? તો જવાબ શું આવશે? 6 વર્ષ. પિતા પુત્ર કરતા 30 વર્ષ વધુ છે. ફાધર સન કરતા 30 વર્ષ વધુ છે. 10 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર, એટલે હવે 10 વર્ષ પછીની દુનિયા છે, એટલે ફાધર પ્લસ 10 થાય અને સન પ્લસ 10 થાય. પુત્ર કરતા 3 ગણી થશે. મહેરબાની કરીને ગુણ્યા 3 ન કરતા. આ ગુણ્યા 3 કરશો ને તો આનાથી 3 ગણું થશે. આપણે આખાઈ કરતા 3 ગણું કરવું એટલે આમ બ્રેકેટ થાય અને ઇક્વલ ટુ ક્યાં આવશે? અહીંયા. થઈ ગયું કે નહીં? હવે તમારે કાંઈ કરવાનું નથી. ફાધરની કિંમત અહીંયા મૂકી દો એટલે ફાધર ઉડી જશે. જેની કિંમત મૂકો ની ઉડી જાય. ફાધર ઉડી જશે. ફાધરની કિંમત કેટલી આવે? s પ્લસ 30 અને પ્લસ 10 બરાબર 3s પ્લસ 30 થશે. હવે આ s આ બાજુ આવશે તો 2s થશે. 30 30 બે બાજુ ઉડી જશે. તો s બરાબર કેટલા આવે? 5. લો થઈ ગયું. તો જવાબ આવશે 5. થઈ ગયું કે નહીં? જવાબ ઉપરથી દાખલો ગણવો હોય તો તમે ગણી શકો છો, પણ એમાં થોડીક વાર લાગશે, કેમ કે આપણને કોઈ હિન્ટ નથી. પિતાની ઉંમર પુત્ર કરતા 30 વર્ષ છે, વધુ છે. હવે આમાં કોઈ પણ જવાબ લઈને તમે કરી શકો છો. માની લો કે સનની ઉંમર 7 વર્ષ છે, તો ફાધરની ઉંમર કેટલી થાય? 37. આ થઈ ગયું. પછી શું કીધું છે? 10 વર્ષ પછી આ 17 નો થશે ને આ કેટલાના થશે? 47 ના. તો કેટલા ગણી થવી જોઈએ? 3 ગણી. પિતા નાના પડ્યા એટલે પુત્ર મોટો થઈ ગયો. હા ને, પિતા થવા જોઈએ 51 ના 47 જ પહોંચ્યા. પુત્રે સાઈડ કાપી લીધી. તો પુત્રને સાઈડ કાપવા નથી દેવી એટલે હાથ ન લેવાય. હાથથી શું લેવાય? નાનો. એટલે જવાબ શું આવે? 5. તમે આ રીતે કરી શકો છો. હું દરેક દાખલો જવાબ ઉપરથી નથી કરતો, કેમ કે એ તો તમે કરી શકશો. એટલા માટે હું તમને સમીકરણ બનાવતા આવડી ગયું એટલે તમે પાક્કા થઈ ગયા. જવાબ ઉપરથી કોઈ ગેરંટી નથી બધાય થાય. સમજાણું? તો સન કેટલો લઈશું? 5. પિતાજી કેટલા થશે? 35. 10 વર્ષ પછી આ 15 ના થાય, પિતાજી 45 ના. જો હવે 2 બરાબર થઈ ગયા. 3 ગણું થઈ ગયું કે નહીં? તો આવી રીતે કરી શકાય. આનું સમીકરણ બનાવશું. 15 વર્ષ પછી એલેનાની ઉંમર, એલેના એટલે ઈ, પ્લસ 15 વર્ષ પછી એટલે ઈ પ્લસ 15 આવશે. 5 વર્ષ પહેલાની તેની ઉંમર એટલે એલિના માઇનસ 5. આને બ્રેકેટ આવશે, આની બ્રેકેટ આવશે. કરતા 5 ગણી હશે એટલે અહીંયા 5 ગણી. બરાબર છે? આ સમીકરણ મેં બરાબર લખ્યું છે. ફરીથી એકવાર વાત કરું છું. 15 વર્ષ પછી ઈ એટલે ઈ પ્લસ 15 થઈ ગયું. 5 વર્ષ પહેલા ઈ એટલે ઈ માઇનસ 5 કરતા 5 ગણી હશે. થઈ ગયું. ઇક્વલ ટુ ક્યાં આવે? અહીંયા. થઈ ગયું ને? હવે શું કરવાનું? તો કે હવે કાંઈ નહીં કરવાનું, હવે સોલ્વ કરવાનું. ઈ પ્લસ 15 બરાબર 5e માઇનસ 25. આ ઈ ને આ બાજુ બોલાવો તો 4e થાય અને 25 ને સામે ધક્કો મારો તો 40 થાય. તો ઈ બરાબર કેટલા આવે? 10. લો થઈ ગયું. હું બરાબર જાઉં છું? ચલો. એ બી કરતા 2 વર્ષ વધુ છે. એક કામ કરો, આ વખતે પેલા જવાબ ઉપરથી કરીએ. મેં રકમ વાંચી જ નથી. બરાબર છે? કેની ઉંમર પૂછી છે? બીની. બીની ઉંમર સી કરતા બમણી છે. જુઓ, બીની ઉંમર સી ની ઉંમર કરતા બમણી છે. તમને એમ થશે કે આ વાક્ય કેમ વાંચ્યું? તમને એવું થવું જોઈએ. છોકરાઓ, તમારે શોધવાનો કોણ હતો? બી. તો બી કેના મલ્ટીપલમાં આવે એ શોધવાનો પ્રયત્ન કરો. કદાચ મળે, કદાચ ન મળે. તો અહીંયા મળી ગયું. બી સી કરતા બમણો છે એટલે બી તમારો 2 ના મલ્ટીપલમાં હશે. તો જવાબ કયો લેવાય? તો કે કાં 8 લેવાય ને કાં 10 લેવાય. જોયું તમને? જવાબ ઉપરથી કરવું હોય તો થોડોક રકમમાં વાંચો કે કોને શોધવાનો છે અને એ કોના મલ્ટીપલમાં આવે એ જોવાની ટ્રાય કરો. ખબર પડી? તો બી તમારો 9 અને 7 નો આવે એ પાક્કું છે. હા, હવે નાનો મોટો કરીએ તો આપણે શું લઈશું? 8. બી ની ઉંમર 8 વર્ષ લઈએ. હવે દાખલો ગણીએ આખો, જેમ કીધો જેમ. એ એના કરતા 2 વર્ષ મોટો છે એટલે 10 આવે અને બી સી કરતા બમણો છે એટલે સી એના કરતા અડધો હોય તો કેટલો આવે? 4.
અને ત્રણેયની ઉંમરનો સરવાળો 27 થવો જોઈએ. આ કેટલો થયો? 22. નો થયું. નો થયું એનો મતલબ 8 નો આવે. તમને એ ખબર પડી ગઈ કે 8 થી મોટો આવે, સરવાળો 27 કરવો છે ને, તો શું લઈશું? 10. હવે ફરીથી કરું. કોની ઉંમર? બી ની ઉંમર 10, એટલે આની કેટલી થાય? 12. હા ને? અને સી ની ઉંમર કરતા બમણી છે, એટલે સી એના કરતા અડધો છે, એટલે 5. હવે હિસાબ કરો, જો 27 થઈ ગયું. થઈ ગયું? તો હવે આને હું સમીકરણ કરીને નથી કરતો, એ તમે કરી લેજો. બરાબર ને? ચલો, દરેક દાખલા બબે રીતે કરવા થોડુંક લાંબુ થઈ જાય છે. હવે આગળ આ આપણે જવાબ ઉપર, જવાબ નહીં, ગુણોત્તર શોધવાનો છે. ગુણોત્તર શોધવાનો એટલે બને ત્યાં સુધી જવાબ ઉપરથી ન કરાય. હા, કોઈ કોના મલ્ટિપલમાં આવી ખબર પડે તો કરી શકો છો. તમારે કેનો ગુણોત્તર શોધવાનો છે? એક્સ અને વાય નો. તો આમાં એક્સ અને વાય કોના મલ્ટિપલમાં આવે? શિક્ષકની ઉંમર એક્સ કરતા 1.5 ગણી છે, એટલે શિક્ષક છે એ 1.5 ના મલ્ટિપલમાં, એટલે 1.5 એટલે 3. શિક્ષક તમારો 3 ના મલ્ટિપલમાં આવશે. પણ એક્સ અને વાય કોના મલ્ટિપલમાં આવશે એમાં ખબર નથી પડતી, એટલે જવાબ ઉપરથી ના થાય. હવે આપણે આ રીતે ચર્ચા કરશું. પેલા છે ને, હું ભૂલી જાઉં તો તમે કહેજો, યાદ કરાવજો. હો, તમે કરાવજો પેલા જવાબ, એટલે તમારે નક્કી એ થતું જાય જવાબ ઉપરથી થશે કે નહીં થાય. ટૂંકમાં જવાબ ઉપરથી ના થાય. હવે ગમે એ રેન્ડમલી લઈને કરવા હોય તો તમે કરી તો હકો જ છો, પણ એ બહુ બધી લાંબી માથાકૂટ થાય. 3 જવાબ તમારે વાપરવા પડે. તો હવે આને આપણે સમીકરણ લઈશું. શિક્ષક એટલે ટીચર. ટીચરની ઉંમર એક્સ કરતા 1.5 ગણી છે, એટલે થઈ ગયું. સોરી, આમ લખવાનું. ટીચર નહીં, ફરીથી લખું. ટીચર એક્સ કરતા 1.5 ગણો છે, આવું લખાય. વાય એ એક્સ કરતા 5 વર્ષ મોટો છે. વાય એક્સ કરતા 5 વર્ષ મોટો છે, આમ લખાય. અને સમૂહની સરેરાશ, એટલે આપણે સરેરાશ નહીં લખીએ, આપણે લખશું ટોટલ. કેટલો થશે? 75. થઈ ગયું. બેયમાં કોમન કોણ છે? તો બધાને એક્સ માં કન્વર્ટ કરો. ટી ની કિંમત મૂકો. ટી ની કિંમત કેટલી આવે? 1.5 એક્સ આવે. વાય ની કિંમત કેટલી આવે? એક્સ પ્લસ 5 આવે. છોકરાઓ, હા, આ 1 એક્સ, આ 1 એક્સ અને આ 1.5 એક્સ. 1 1 અને 1.5 એટલે 3.5 એક્સ થાય. અને આ 5 ને સામે મોકલો તો 70 થાય. તો એક્સ બરાબર કેટલા આવે? 20. હવે કોઈ એમ ન કે 5 ના 4 ના મલ્ટિપલમાં હશે. હવે જવાબ આખો જ કરાય, કેમ કે દાખલો થઈ ગયો. એક્સ ની ઉંમર 20 છે, વાય એનાથી 5 મોટો છે, એટલે કેટલો થાય? 25. થઈ ગયું. હવે તમારે આ બેનું શું કરવાનું છે? ગુણોત્તર. હા ને? તો શું આવે? 4 ઉડે ને, સોરી 5 ઉડે, તો આ કેટલા આવે? 4, અને આ કેટલા આવે? 5. થઈ ગયું કે નહીં? તો ડન છે. ચલો, આન્સર આવશે રોહિત પ્રજાપતિ. કોણ છે? હા, રોનક. 4:5. ચલો, થઈ ગયું. આગળ જઈશું. હા, પેલા જવાબ ઉપરથી થાય કે ન થાય. જવાબ ઉપરથી થાય કે ન થાય કરવું ને, એટલે સૌથી પહેલા શોધવાનું. શું શોધવું છે? કોની ઉંમર શોધવાની છે? ક્યુ. ક્યુ કેના મલ્ટિપલમાં હોય? પી ની હાલની ઉંમર ક્યુ ની ઉંમર કરતા 2 વર્ષ જેટલી વધારે છે, એટલે ક્યુ કેના મલ્ટિપલમાં ખબર ના પડે. ક્યુ ની હાલની ઉંમર આર ની હાલની ઉંમર કરતા બમણી છે, એટલે ક્યુ બમણો છે એટલી ખબર પડી. એટલે ક્યુ તમારો 2 ના મલ્ટિપલમાં આવશે. કર્મની કઠણા એ છે કે અહીંયા બધા 2 ના મલ્ટિપલમાં છે. થઈ ગયું કે નહીં? થઈ ગયું કે નહીં? તો ન થાય. અને હજી કરવું હોય, તમારે બળજબરી કરવી હોય તો થાય તો ખરું જ. દુનિયાના લગભગ તમામ દાખલા જવાબ ઉપરથી થાય. કોક જલ્દી થાય, કોક વાર લાગે. ટૂંકમાં આને સમીકરણ બનાવો તો જલ્દી થાય. પણ આપણે હવે નક્કી કર્યું છે તો પેલા જવાબ ઉપરથી લઈએ. જવાબ ઉપરથી લેવો હોય તો કયો જવાબ લેવાનો? વચલો. 12 લઈશું. કોની ઉંમર? ક્યુની. ક્યુની ઉંમર 12 છે. હવે ફરીથી રકમ વાંચો. પી છે એ ક્યુ કરતા 2 વધારે છે, એટલે પી કેટલાનો હોય? 14 નો. અને ક્યુ છે એ આર કરતા બમણો છે, એટલે આર કેટલો હોય? 7. એટલે સોરી 6. અડધો ને? હા. આ સરવાળો કેટલો થયો? 32. ટૂંકમાં જીરીક વધી ગયું. કેટલું વધ્યું? જીરીક. હા ને? તો પી આપણે કોને લીધો? તો ક્યુ ને 12. એ તો નહીં આવે. 14 લઈશ તો વધારે વધી જશે. નાનો જવાબ લેવો પડશે. હા. હવે 8 માં કેવું થશે? 8 નહીં આવે. 8 માં ઘણું ઘટી જશે, કેમ કે પી જ 4 વર્ષ તમે ઘટાડો છો. પી ને 4 વર્ષ ઘટાડો છો તો આ સરવાળો સીધો 4 ઘટી જશે, એટલે થઈ જશે સીધો 28. ખબર પડી? એટલે 8 નહીં આવે. જો સમજી શકતા હોય તો તમે આની ઉંમર કેટલી લેશો? 8. એટલે આ સરવાળામાં સીધો 4 નો તો ઘટાડો અહીંયા જ આવી જશે. ખબર પડી?
ખબર પડી? હવે કોક એમ કહે છે 10 લેવા પડે, ચલો 10 લઈએ, આને 10 લીધા. આ એનાથી 2 વર્ષ મોટો છે એટલે 12. હા ને? હા ને? અને આ આર છે એ આના કેના કરતા અડધો છે? ક્યુ કરતા, એટલે કેટલો થાય? 5. આ કેટલા થયા? 27. 10 માં ઘટાડો આવ્યો. એટલે આ પ્રશ્નમાં જવાબ છે ને પોઈન્ટમાં આવે. 11 વર્ષ ને 6 મહિના ને એવો કંઈક આવે. બરાબર છે? તો ક્યુ ની હાલ હવે 1 વર્ષ લઈએ આપણે, ચલો આને 11 લઈએ, તો આ કેટલા આવે? 13 આવે કે નહીં? અને આ કેટલા આવે? 5.5. હા ને? તો 29.5 થયા. થયું કે નહીં? તોય સેટ નો થયું. સોરી, હા, પરાક્ષી બરાબર છે. સરવાળો 1 વર્ષ પછીનો છે. સોરી હા, સોરી, આપણી ભૂલ છે. હા, બરાબર છે. રકમ હરખી જો ન વાંચીએ ને તો આવું થાય. ફરીથી કરશું આપણે જે કર્યું હતું એ ફરીથી કરશું. આપણે શું લીધું હતું? 12 લઈને કરશું. ચલો, ક્યુ ની ઉંમર કેટલી છે? 12. આની કેટલી છે? 14. અને આની કેટલી થાય? 6. આ હર મોઢે યાદ થઈ ગયું. એટલે કેટલી થઈ? 32. મારે 32 નથી કરવી, મારે 1 વર્ષ પછી સરવાળો 30 કરવો છે. એટલે આજે સરવાળો કેટલો કરવાનો થાય? 27 થાય. 1 વર્ષ પછી સરવાળો 30 થાય છે, એટલે ત્રણેયની ઉંમર 1 વર્ષ ઘટી જશે. એટલે આજે સરવાળો કરવાનો થાય છે 27. બરાબર છે? તો આ કેટલો થયો? 32. એટલે 12 વર્ષ જવાબ નહીં આવે. હવે એનાથી નાનો લેવાનો થશે, એટલે 14 નહીં આવે. એ પાકું થઈ ગયું. તો એક જ વખત આપણે ટ્રાય કરીને 2 જવાબ કાપી નાખ્યા. ટૂંકમાં વધુમાં વધુ 2 ટ્રાય થાય. હવે તો કે હવે આની ઉંમર આપણે 8 લઈએ. લઈશું ને? જવાબ ઉપરથી જઈએ તો ક્યુ ની ઉંમર 8 છે. પી એના કરતા 2 મોટો છે અને આર એના કરતા અડધો છે. હા ને? તો કેટલી થઈ? 22. એટલે 8 પણ નહીં આવે. ડન છે? જવાબ આવશે ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. એટલે જવાબ તો બરાબર જ છે. સાચો જવાબ શું આવે એના માટે આપણે છે ને 10 લઈને કરીએ. આ 10 છે, તો આ કેટલું થાય? 12. અને આ કેટલું થાય? 5. થઈ ગયું ને ટકાટક 27. ટૂંકમાં જવાબ આવે 10 વર્ષ. એટલે અહીંયા ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. પાછળ આ જ જવાબ છે ને? હા, બરાબર છે. ચલો, એના પછીનો સમીકરણ બનાવીને કરવું હોય તો થાય. હો, જો હવે સમીકરણ બનાવો. પી ની ઉંમર ક્યુ કરતા 2 વર્ષ વધારે છે. થઈ ગયું. પછી ક્યુ ની ઉંમર આર કરતા બમણી છે. થઈ ગયું નહીં? ત્રણેયનો સરવાળો પી પ્લસ ક્યુ પ્લસ આર. 30 નહીં લખવાના, આપણે આજની જ દુનિયા લખશું 27. ડન છે? હવે બધાને ક્યુ માં કન્વર્ટ કરીએ. હા ને? તો ક્યુ માં કન્વર્ટ કરવો હોય તો પી ની આર ની કિંમતો મૂકવાની. પી ની કિંમત કેટલી થાય? ક્યુ પ્લસ 2. આ ગયું. પછી કોણ આવે? ક્યુ. અને હવે કેની કિંમત મૂકવાની? આર ની. આર ની કિંમત મૂકવી હોય તો આર આ બાજુ જાય તો આર ની કિંમત મળી કહેવાય ને. તો અહીંયા કેટલા આવે? Q/2 અને બરાબર આવે 27. હવે આ એક ક્યુ ના અડધો ક્યુ, એક અને અડધો એટલે અઢી ક્યુ થાય. અઢી ક્યુ બરાબર 25. તો ક્યુ બરાબર કેટલા આવે? 10. લો થઈ ગયું. બધાએ પોતપોતાના ફોનના સ્પીકર ચાલુ રાખે અને આજુબાજુમાં જે બેઠા હોય એને પણ આ વસ્તુ સંભળાવશે. બરાબર ને? અને બીજી એક વસ્તુ કહું કે આપણે ઓનલાઈન અને ઓફલાઈનની વાત કરતા હોય, હું ઘણી વાર કહેતો હોઉં છું. એ શું કામ કહું છું તમને ખબર પડે. તમારામાંથી મોટા ભાગના છોકરા શરમાળ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. જાહેરમાં પ્રશ્ન પૂછવાની કોઈની હિંમત હાલતી નથી. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ, ગાંધીનગર નહીં, ગુજરાતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ઓફલાઈન ક્લાસ કરો એટલે અનુભવ એવું કહે છે કે 70-80 થી વધારે સ્ટુડન્ટ દરેક બેચમાં હોય છે. હોય છે કે નહીં? હવે 70, 80, 100, 150 જણા સુધી બેઠેલા હોય ક્લાસમાં અને ટીચર તમને ફેકલ્ટી ભણાવતા હોય, તો સૌથી પહેલી વસ્તુ તો એ થાય કે ફેકલ્ટી તમને બધાને ઓળખવાનો જ નથી. ક્લાસમાં એ 7-8 જણને ઓળખે, કેમ કે ગણિત ભણાવવાનો ફેકલ્ટી રોજ તો ગણિત ભણાવવા આવતો ન હોય, અઠવાડિયે એકવાર આવતો હોય. ટૂંકમાં એ આવીને તમારી સામે ઉભો રહીને વાતો કરીને જતો રહે છે. સમજાણું? એથી વિશેષ કઈ નથી થતું. મોંઘું પડે એને આપણે પછી લઈશું, પૈસાની વાત આપણે પછી લઈશું. ભણવાની જ આપણે લઈએ. પૈસા તો એકવાર તમે ચલો ગમે એમ કરીને કપા વીણીને પૈસાની સગવડ કરી લો. અલ્ટિમેટલી ટાર્ગેટ તમારો, મારો, અથવા તો જ્યાં તમે ટ્યુશને જાઓ છો એ ટ્યુશન સંચાલકનો કે છોકરા લાગવા જોઈએ. કેમ કે તમે લાગશો તો જ અમારો ધંધો હાલશે.
હવે આ 100, જેટલા જણા હોય એટલા બેઠા હોય, તમને કોઈ પ્રશ્ન નથી. એમ જાણો, તમે તમારી છાતી ઉપર હાથ રાખીને વિચારજો, તમારી પૂછવાની હિંમત થાય છે ખરી? કોઈ પણ કારણસર તમે છે ને, દરેક વખતે તો નહીં જ પૂછો, એ પાકું છે. દરેક વખતે તો તમે નહીં જ પૂછો, એ પાકું છે, જો હિંમત વાળા હશો તો. કેમ કે નહીં તો શું થાય, બીજાને એવું લાગે કે આજ પૂછપૂછ કરે છે, અથવા એમ લાગે કે આ ડોબો છે, એટલે ઓફલાઈનમાં તમે પૂછતા જ નથી. એનો મતલબ શું થયો કે ભણાવે છે, સાંભળીને આવો છો, તો હું ઈ જ કરું છું. તો ઓફલાઈન નો ઓનલાઈન નો કાંઈ ફેર ના પડ્યો. તમારા નામ એને નથી આવડતા. અહીંયા મને જેટલા છોકરાઓ કોમેન્ટો કરે છે ને લાઈવમાં, આજ બધાના નામ આવડે. તો હું તમને ભલે મોઢાથી નથી ઓળખતો, પણ નામથી તો ઓળખવા માંડ્યો છું. અહીંયા લેવલ કેના શું છે, શું કાંઈ, ઈ પણ તમને સીધી ખબર પડી જાય. જો મેં હમણાં હોની ના કીધું કે હોની તારે આવો લોચો ના થવો જોઈએ, સમજાય છે? હું અહીંયા તમને બધાને, તમે જે કોમેન્ટ કરો છો એના આધારે તમારી મેન્ટાલિટી કેવી છે, ઘણાને તો હું કલ્પના કરું છું આ દેખાતો કેવો હશે ને એ ખબર પડી જાય. શર્ટ પહેરીને બેઠા હશો કે ટી શર્ટ પહેરીને બેઠા હશો ને હાથમાં પેડ પગ ખોડામાં રાખીને કેમ વાંચતા હશો, એ ઘણી વાર તો હું કલ્પના કરી લઉં છું, સમજી લો. તો હું તમને ઓળખું છું. ત્રીજી વસ્તુ, અહીંયા મને એટલી ખબર પડે છે કે તમે પૂછવામાં એટલા શરમાતા નથી જેટલા શરમાતા ત્યાં જાહેરમાં પૂછવામાં આવો છો. કોમેન્ટો કરીને પૂછવું ને એટલે લગભગ કોઈ શરમાય નહીં. ઘણા એને એમ સાહેબ કોમેન્ટ કરવામાં વાર લાગે, તો તમે થોડીક કોમેન્ટ કરો, હું બધું સમજી જાઉં છું. અને આપણે એ જ સિસ્ટમ રાખી છે, પરફેક્ટ કોમેન્ટ ક્યાં કરવાની છે? થોડીક કોમેન્ટ કરો, ચાલો હું સમજી જાઉં. આમ તો જરૂર જ નથી પડતી, તમને ન સમજાય એવું ક્યાંય લગભગ થતું જ નથી. કેમ કે આ વસ્તુ બધી 200 વાર મેં ભણાવી છે, કઈ પહેલી વાર નથી ભણાવતો. અને ફી આપણે શું લઈએ છીએ, ફી એ તમે જોઈ લો, 2,500 રૂપિયા ફી છે. 2,500 તમને 6 મહિના મળશે. કેટલા દાખલા? 3,000 ઉપરના મેથ્સ રીઝનિંગના ક્વેશ્ચનો થશે. હું નથી માનતો કે હવે તમારે કોઈ તકલીફ પડે. તો હું આ છેલ્લી 10 મિનિટથી તમને જે કહું છું એનો મતલબ શું થયો કે ગમે ત્યાં ઓનલાઈન ઓફલાઈનમાં જાવું એના કરતા, એમને હું તો એમ કહું છું ગમે ત્યાં ઓફલાઈનમાં જાઓ એના કરતા આપણે ઓનલાઈનમાં બેસ્ટ આપીએ. પૈસાની કમ્પેરિઝન ના કરશો, પૈસા તો ઓફલાઈન કરતા ઓનલાઈનના ઓછા જ છે. આપણા પૈસા ઈ લોકો લે એના કરતા 5મા ભાગના હશે, 10મા ભાગના હશે. પૈસાની કમ્પેરિઝન નથી કરવી. કન્ટેન્ટ અને તમે ક્યાં વધારે સારું શીખી શકશો, તમે તમારી છાતી ઉપર હાથ મૂકીને કહો કે આ જ વસ્તુ તમે ક્યાંક ઓફલાઈનમાં જતા હોત તો આટલી સરસ રીતે તમારું આટલી પર્સનલી ધ્યાન દેવાનું હોત ખરું? તમે તમારી છાતી ઉપર હાથ મૂકી અને નક્કી કરી લેજો. જો તમને એમ લાગે કે મારી વાત બરાબર છે તો બધાય 5-5 જણને કહેજો, મારા કંઈક રોટલા નીકળે, બરાબર ને? બરાબર છે. ચલો, તમે બેસ્ટ છો એમ નથી કહેતો દીપકસિંહ, હું એમ નથી કહેતો હું બેસ્ટ છું કે આ છો કે એની વાત નથી કરતો. મેં તમને બધી વસ્તુ બેલેન્સ કરીને મૂકી દીધી, નક્કી તમે કરો. આમાં ક્યાંય મેં બાયસ એટીટ્યુડથી કોઈ વસ્તુ વિચારી હોય તો તમે મને કહો, તો એ વસ્તુ આપણે જાહેરમાં કહીશું હા ભાઈ અહીંયા આ ઓફલાઈન આ રીતે સારું રહે એમ. સમજાણું? એટલે વસ્તુ એ છે, હું અહીંયા તમને ઈ કહેવાની ટ્રાય કરું છું કે ભલે તમે ઓફલાઈનમાં તમે કે તમારા મિત્ર મંડળમાં કે ગ્રુપમાં કોઈ ક્લાસ લીધા હોય, એકવાર તમે કમ્પેર કરી જુઓ એટલે ખબર પડી જશે. સમજાણું? અને ગમે એવું લેવલ હોય, નબળામાં નબળું લેવલ આપણે ઉપાડી છે અહીંયાથી. અને એવું નથી કે ખાલી નબળું જ લેવલ લઈએ, હારામાં હારું લેવલ લઈએ. અત્યારે જો દાખલા આપણા સ્પીડમાં થાય છે. જે લોકો ચાલુ ગાડીએ ચડ્યા હશે, આગળના લેક્ચર નહીં જોયા હોય, એને તકલીફ પડવાની છે તો હું પહેલેથી કહું છું, દરેક વિડીયોમાં એટલા માટે જ કહું છું. બાકી લાઈનમાં ચાલુ રાખો, તમને નો તકલીફ પડે. આ જ વિડીયો 2 વર્ષ પછી જોશો તો તમને એટલો જ તાજો લાગશે. રાતે 2 વાગે જોતા હશો તો તમને એમ જ લાગશે કે મને એકલા ના ભણાવે. અને રાતે ઘણા છોકરા જેવા 2 વાગે દાંત કાઢતા હોય. આ વિડીયો સાંભળતા સાંભળતા અમારે ગોવિંદ ઘણી વાર સાંભળતો હોય, બાજુમાં બેઠો તો ગોવિંદ એકલો એકલો દાંત કાઢતો હોય. વળી હું પૂછું ગોવિંદ હું શું બોલ્યો હતો? સમજાણું? ચલો આગળ જઈશું. આ ડવડી વાતો થોડીક વધારે થઈ ગઈ, પણ જરૂરી હતી. તમને ખબર પડે એમ કે તમે પ્રોપર જગ્યાએ છો, તમે એકદમ પરફેક્ટ જગ્યા પકડી છે. ખાસ કરીને હવે વેઇટેજ વધવાનું છે. આ હું એટલા માટે કહું છું કે એનાથી તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે કે ના આપણે બરાબર વ્યવસ્થિત રીતે છીએ. અને તમારો કોન્ફિડન્સ વધશે ને તો તમને છે ને મૂડ વધારે ચડશે મહેનત કરવાનો. નહીતર ગણિત તમે મૂકી દેતા હતા, આવડવા માંડ્યું એટલે તમે કરો છો, નહીતર આમાંય મૂકી દેવાના હતા. તો મૂડ જેટલો વધારે ચડે એ તમારા માટે, મારા માટે અને બધાય માટે અને ગણિત માટે એ મહત્વનું છે. બરાબર ને? એટલે કઠણિયા થઈને પડ્યારો બનશે. દરેક ચેપ્ટરમાં 2-4 દાખલા ચિત્ર વિચિત્ર મેં મૂક્યા જ છે.
કેમ કે પેપરમાં એવું હોય છે 60 દાખલા પૂછશે તો કે 60 તમને આવડશે નહીં, મારાથી નથી થવાના. અને તમને ખબર જ છે લાઈવમાં જ્યારે બધા ફેકલ્ટીઓ સોલ્વ કરાવતા હોય તો બધા બે ચાર ખોટા કરે જ છે. સમજો છો ને તમે? એટલે એવું છે. હવે તો તમે નહીં માનો, અમુક ફેકલ્ટીઓ શું કરે છે, તમે જે પરીક્ષા આપો છો ને એ જ પરીક્ષા દેવા જાય છે. અને એ શું કરે, 2 કલાક પહેલા પેપર આવી ગયું, 11 થી 1 નો ટાઈમ હોય, મારી પાસે પેપર કઈ આવે 6 વાગે, એની પાસે પેપર કઈ આવે 11 વાગે. 11 વાગ્યાથી લઈને 1 વાગ્યા સુધી 2 કલાક ઈ પેપર ઈ ખાલી ગણિતના જ દાખલા ગણશે, રીઝનિંગના જ ગણશે, નવી ત્રિકોણ 2 કલાક સુધી વિચારશે. અને તોય મને 1:15 પેપર મળતું હોય તો હું 1:30 તમારી પાસે પહોંચી જાઉં છું. એ 1:30 નો આવે, 1:25 આવે, અને તોય આમાં પાછી ભૂલો કરે છે. 2 કલાક પહેલાથી એની પાસે પેપર આવી ગયું છે. સમજાય છે? આવું કરે છે. ચલો જઈશું. 10 વર્ષ પહેલા યુવરાજની ઉંમર રોહિતની તે સમયની ઉંમર કરતા 1/3 ગણી હતી. યુવરાજની ઉંમર રોહિત કરતા 1/3 ગણી હતી. એટલે યુવરાજ અને રોહિતની ઉંમરનો ગુણોત્તર લખવો હોય તો 1/3 થાય. આ વાત ક્યારની છે? 10 ગુણોત્તર છે એટલે મારે 10 વર્ષ પહેલા, નહીતર હું બધું આજનું લખત. સોરી, હું ભૂલી ગયો. પેલા જવાબ ઉપરથી કરીએ. હું ભૂલી ગયો. હા, તમે મને યાદ કરાવી શકો છો. ભલે ને 5 લેક્ચર વધારે થાય, શું ફેર પડે છે? કોની ઉંમર પૂછી છે? રોહિતની ઉંમર આમાંથી ગમે તે હશે. થોડુંક હું તમને ડિટેલમાં શીખવાડું. રોહિત આમાંથી ગમે તે હશે, પણ 10 વર્ષ પહેલા રોહિતનો 3જો ભાગ થતો હતો. અત્યારે નહીં અર્પિત, 3ના ગુણાંકમાં અત્યારે જો અમે સીધું કીધું, આ ઓલા કોમેન્ટ કરી સીધું, આવું તમે જાહેરમાં કરી શકો છો ખરા? અત્યારે નહીં અર્પિત, અત્યારે નહીં અર્પિત, તો 10 વર્ષ પહેલા 3 થી ભાગી શકાયો થતો. આજે રોહિતની ઉંમર 34 હોય તો 10 વર્ષ પહેલા 24 હોય, 3 થી ભાગી શકાય. આજે રોહિતની ઉંમર 36 હોય તો 10 વર્ષ પહેલા 26 હોય, 3 થી ન ભાગી શકાય. 38 હોય તો 28 ન ભાગી શકાય. અંબે માત કી જય. જવાબ કા એ આવે, જવાબ કા ડી આવે. કમા 36/3 નથી કરવાના. 10 વર્ષ પહેલા એની ઉંમર નો 3જો ભાગ નીકળવાનો હતો. આજની ઉંમરનો 3જો ભાગ નથી કાઢવાનો. કમા સમજાણું હોય તો પાછા હાથ અંગૂઠા ઊંચા કરો, મને ખબર પડે બીજી વાર બોલવું કે ના બોલવું. ખબર પડી? હા, એટલે સમજાણું ને? આ જે વાર્તા છે 3જા ભાગની હતી, આજે નહીં, 10 વર્ષ પહેલા હતી. એટલે કાં જવાબ 34 આવે ને કાં જવાબ ઉપરોક્ત પૈકી એકે નહીં. હવે તમારે આગળ વધવું હોય તો ઉપરોક્ત પૈકી કરાય. તમારી પાસે એક્ઝામમાં ટાઈમ ન હોય તો 34 વર્ષ ટીક કરી દેવાય. સમજાણું? થોડીક રકમ હરખી વાંચવી પડશે. હું રકમ વાંચવામાં ઘણી વાર ભૂલ કરી જાઉં છું. હમણાં નહોતી એકવાર ઓલી 1 વર્ષ પહેલા. એનું કારણ શું છે? આ સામે બેઠા હોય ને તમે હરખી રીતે બોર્ડ વાંચી શકો. હું બોર્ડની એકદમ બાજુમાં બેઠો છું. થિયેટરમાં પિક્ચર જોવા જાય ને હાવ આગળ બેઠા હોય, આમ જોવું પડે કે નહીં? મારે અહીંયા એવું થાય છે. એના કારણે ઘણી વાર હું અમુક વસ્તુ ભૂલી જતો હોઈશ. પણ તમે આટલા બધા છો એટલે બધું યાદ આવી જાય છે. હમણાં કાગળમાં લખેલું હોય તો મારી સામે આખો સ્ક્રીન હોય. અહીંયા તો હું આ ભાગ જોઈ શકું, આ ભાગ આમ કરવું પડે. ઘણી વાર લીટી ઉપર નીચે થઈ જાય. બરાબર છે? તો હવે તમે હરખું સમજો. હવે 24 લઈને આપણે કરીએ. રોહિતની ઉંમર આજે 34 વર્ષ છે. હા, તો યુવરાજની ઉંમર કેટલી હોય? 18 વર્ષ હોય. લખ્યું જ છે ને? આ બેયની આજની ઉંમર થઈ. હવે આપણે 10 વર્ષ પહેલાની બંનેની ઉંમર લખીએ. આ કેટલી થાય? 24. અને આ કેટલી થાય? 8. આના કરતા 3 ગણો થયો, અથવા આના કરતા 3જા ભાગનો થઈ ગયો છે ને? થોડુંક તમે મગજ વાપરી શકો તો જવાબ ઉપરથી તમને કુદરતે સુખ જ દીધું જેવું જ દેખાશે. કાકા સાહેબ કાલેલકરને ઉનાળાની બપોરનામાં સુંદરતાના દર્શન થતા હતા. તમને કાયમ દર્શન થશે સુંદરતાના. અને તમે કોઈ કે મારું મોઢું જોઈને તો મારી પાસે ભણવા આવ્યા નથી ને? બરાબર ને? બરાબર છે. ચલો થઈ ગયું. હવે આને કાયદેસર ગણીએ આપણે. ગણશું? હા. કોણ છે? યુવરાજ અને રોહિત. 1:3. ક્યારે? 10 વર્ષ પહેલા. હા કે નહીં? યુવરાજની ઉંમર આજે કેટલી છે? 18 વર્ષ. 18 ને? તો આ 18 ને આપણે અહીંયા મૂકવા હોય આ દુનિયામાં તો કેટલા મૂકવું? આજે 18 નો છે તો 10 વર્ષ પહેલા કેટલાનો હોય? 8 નો. એટલે 8 હોય.
તો આ કેટલાનો હોય? આના કરતા 8 ગણું થયું તો આ કેટલાનો હોય? 24 નો. એટલે મારો રોહિત તમારા 10 વર્ષ પહેલા 24 નો હતો, તો આજે રોહિત કેટલાનો હોય? 34 નો. લો, એ રીતે થઈ ગયું. થાય છે ને? બરાબર છે ને? ચલો આગળ જઈશું. પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો માતાની હાલની ઉંમર કરતા 8 વર્ષ વધુ છે. પેલા હું આમ ખાલી રકમ લખું, ફાધર અને સન મધર કરતા 8 વધુ છે. પછી માતા પુત્ર કરતા 22 વર્ષ મોટા છે. આ લખ્યું. પિતાની ઉંમર 4 વર્ષ પછી કેટલી થશે? એટલે ફાધર પ્લસ 4 કેટલા થશે? પેલા આપણે જવાબ ઉપરથી કરીએ. કરશું. આમાંથી કોઈ પણ, હવે આમાં ખબર નથી પડતી ફાધર કેના મલ્ટીપલમાં આવશે, આમાં ખબર પડતી નથી. એટલે કોઈ પણ ફાધર લઈને તમે કરી શકો છો. 34 અને 40 મૂકી દો તો 36 છે, રૂપાળો કહેવાય 38 કરતા. એટલે ફાધરની ઉંમર માની લો કે 36 વર્ષ છે. નહીં, 4 વર્ષ પછી. જવાબ આપ્યો છે, સમજી લેજો. એટલે ફાધરની ઉંમર 36 ક્યારે થાય? 4 વર્ષ પછી. તો આજે ઉંમર કેટલી થાય? 32 થાય. ફાધરની ઉંમર આજે 32 થાય. તો ફાધરની કિંમત કેટલી મૂકવાની આવે? 32 થાય. જવાબ ઉપરથી જોજો. મેં તમને કીધેલું છે કે ગમે ત્યારે આવું પૂછે ને, પિતાની ઉંમર 4 વર્ષ પછી કેટલી થશે, 5 વર્ષ પછી, દાખલા જવાબ ઉપરથી થોડાક અઘરા પડે. આ એનો તમને અનુભવ થઈ જશે. ફાધર આજે 32 ના છે. બરાબર છે. હવે શું કરવાનું? તો કે આ 8 ને સામે લઈ જાઓ તો 24 બરાબર મધર માઇનસ સન થાય. અને આ એસ ને સામે લઈ જાઓ તો મધર માઇનસ સન કેટલા થાય? 22. આ તો પોસિબલ જ નથી. એકમાં 24 અને એકમાં 2 હરખું આવવું જોઈએ ને. થઈ ગયું. એટલે આ પોસિબલ નથી. એટલે આ જવાબ નો આવે, 36. હા, હવે એની આજુબાજુનો જવાબ આપણે 38 લઈએ. ફાધરની ઉંમર 38 વર્ષ છે. જવાબ 38 છે. તો આજે એની ઉંમર કેટલી હોય? 34. ફાધર 34 ના હોય તો આ કેટલા થાય? 34. તો મધર માઇનસ સન બરાબર 34 માંથી 8 જાય તો કેટલા આવે? 26. થવા જોઈએ કેટલા? 22. આ તો ગેપ વધતો જાય છે. એટલે 38 નો આવે. ગેપ વધતો જાય છે. પેલા 2 નો હતો તો હવે કેટલા લેવાના? 34. ફાધરની ઉંમર કેટલી લઉં? 34. એટલે ફાધર આજે કેવડા હોય? 30. હા ને? તો અહીંયા કેટલા લખું? 30. તો મધર માઇનસ સન બરાબર કેટલા આવે? 22. થઈ ગયું ને? આ જવાબ ઉપરથી કર્યું. થોડુંક તમે સમજી શકતા હોય તોય તમને ખબર પડી જાય, પણ ઈ લપ વધી જાય છે જવાબ ઉપરથી. હવે આને કાયદેસર દાખલો ગણવો હોય, જો આ જવાબ ઉપરથી તકલીફ પડી, એટલા માટે જ હું 2 રીતે શીખવાડું છું. કેમ કે સમીકરણો જે રીતે હતા જવાબ ઉપરથી ન થાય. s પ્લસ 22 મૂકીને ઈઝી થાય, એટલે એટલું કરી લ્યો એટલે ત્યાં તો ખબર પડી જ જવાનું. બરાબર છે. m બરાબર s પ્લસ 22. આમાં તમે પણ ઉંમર તો ફાધરની ધારશો ને, એટલે તકલીફ તો એ રહેશે જ આયુષીબેન. હવે આને આપણે એમનેમ આખો કરીએ છીએ, જોજો કેવી રીતે થાય છે. બરાબર છે. એમ ની વેલ્યુ કેટલી આવશે? s પ્લસ 22. હા કે નહીં? તો f પ્લસ s બરાબર એમ ની ઉંમર કેટલી છે? s પ્લસ 22 અને પ્લસ કેટલા થાય? 8. એટલા થાય ને? હવે બે બાજુ s તો ઉડી જશે તો ફાધર કેવડા આવશે? 30. આ સસ્તમ પતી ગયું નહીં? પ્રશ્ન ક્યારનો પૂછ્યો છે? 4 વર્ષ પછી, એટલે પ્લસ 4. પડ્યું ને હેલું? હાવ હેલું પતી ગયું કે નહીં? મેં પેલા શીખવાડ્યું હતું, ઘણા બચાવ કરતા નીકળી ગયા હશે. આ સીધું પતી ગયું કે નહીં? એટલે જ કહું છું 2 રીતે શીખો. નથી શીખાતું તો ટ્રાય કરો, કંઈક ને કંઈક કામ આવશે. ડન છે. આ કિંમત મૂકીને કર્યું આપણે, એટલે જવાબ ઉપરથી દાખલો નથી ગણ્યો, આખો ગણ્યો છે. જવાબ ઉપરથી વાર લઈ ગઈ. ડન છે. ચલો એના પછીનો લઈશું. રામ અને શ્યામની હાલની ઉંમરનો ગુણાકાર છે, એટલે રામ ગુણ્યા શ્યામ બરાબર 240. આનો મતલબ શું થાય? આ 2 માંથી એક જણો 3 ના ગુણાંકમાં હશે. 240 માં તગડો આવ્યો ને? આમાં તગડો ક્યાંથી આવ્યો? આ 2 માંથી 1 માંથી આવ્યો હશે. બીજું આમાં પાંચડો આવ્યો, તો આ 2 માંથી 1 5 ના ગુણાંકમાં. કોણ હશે એ ખબર નથી, રામ કે શ્યામ, પણ 2 માંથી 1 જણો 5 ના ગુણાંકમાં હશે. આમાં બગડો આવ્યો તો આ 2 ના ગુણાંકમાં હશે. સમજાણું? એટલે આવું છે. હવે આગળ, હાલ શ્યામની ઉંમર કરતા રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ જેટલો વધારે હોય. આમાં થોડુંક સમજવામાં તકલીફ પડે છે. જો હાલ શ્યામની ઉંમર કરતા રામની ઉંમરના શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ જેટલી વધારે છે. આ કરતા શબ્દ નથી, થોડુંક સમજવામાં તકલીફ પડે છે, કાઢી નાખો.
હવે વાંચો, શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ વધારે હોય તો રામની 10 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી હશે? આવો પ્રશ્ન તમને પૂછ્યો છે. આને આપણે પેલા જવાબ ઉપરથી કરીએ. હું એમ કહું છું કે રામની ઉંમર 22 વર્ષ તો નહીં જ હોય, કેમ કે અહીંયા હું 22 મૂકું તો 22 નો કોઈ સંખ્યા ગુણાકાર કરું તો 240 કોઈ દી ના થાય, એટલે રામની ઉંમર 22 વર્ષ નહીં હોય, એ પાકું. જ્યાં પણ ગુણાકાર આવે ને એ બધા દાખલા જવાબ ઉપરથી થાય. ખાલી સરવાળા બાદબાકી આવે ને એ દાખલા જવાબ ઉપરથી કરવા અઘરા પડે. જો તમને હું બતાવું ખરો, આમાં જુઓ બધા સરવાળા હતા એટલે જવાબ ઉપરથી અઘરા પડે. હજી એની આગળનો જઈએ તો જો આ રેશિયો હતો, રેશિયો એટલે ગુણાકાર જ થયો ને, તો આ જવાબ ઉપરથી હેલો પડ્યો. એની આગળનો દાખલો જોઈએ, જુઓ આમાં શું હતું, સરવાળા જ હતા એટલે જવાબ ઉપરથી અઘરો પડ્યો, બરાબર છે. એની આગળનો દાખલો લઈ, આ તો રેશિયો જ હતો એટલે એ તો તમારે સીધો આખો જ ગણવાનો થાય. એની આગળનો દાખલો ગણો, બમણી છે એટલે 2 ગણી છે એટલે ગુણાકાર છે એટલે જવાબ ઉપરથી હેલું પડ્યું. સમજાણું? તો જ્યાં પણ તમે કોઈ પણ તમારે શું કરાય ખબર, તમારી સ્ટ્રેટેજી શું હોવી જોઈએ, તમે આ રકમ વાંચો ને એટલે ભેગું આવું લખી નાખો, ગણતરી ના કરો, ખાલી લખી નાખો અને પછી જુઓ કે જવાબ ઉપરથી થશે કે નહીં થાય. ગુણાકાર વાળા પ્રશ્નો જવાબ ઉપરથી થશે. કોના ગુણાંકમાં આવે થોડુંક વિચારો, જવાબ ઉપરથી કરી શકશો. નથી આઈડિયા આવતો તો આખો પછી સોલ્વ કરી શકો છો. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો, તો હવે શું થઈ ગયું, આ થઈ ગયું. હવે આમાં તમે રામની ઉંમરનું કરવાનું છે, બરાબર છે. સોરી, 10 વર્ષ પછી રામની ઉંમર કેટલી હશે? સોરી, આ 10 વર્ષ પછીનો પૂછ્યો છે. હાલમાં રામની ઉંમર સેટ કરવાની છે ને, તો આ 22 વર્ષ છે, 10 વર્ષ પછી છે, તો હાલમાં રામની ઉંમર કેટલી હોય? 12. 12 અહીંયા મૂકું તો 240 થાય, એટલે આ જવાબ આવશે. હવે 24 વર્ષ 10 વર્ષ પછી હોય તો આજે રામ કેવડો હોય? 14 નો ગુણાકાર ગમે એની હારે કરો 240 ના થાય, એટલે આ નહીં આવે. માની લો કે રામની ઉંમર 28 વર્ષ છે, ક્યારે? 10 વર્ષ પછી. તો આજે રામની ઉંમર કેટલી હોય? 18. અહીંયા તમે 18 મૂકો એટલે 240 કોઈ દી ના થાય, કેમ કે 18 માં નવડો આવે, અહીંયા આપણે નવડો નથી લાવવાનો, એટલે આ નો આવે. તો જવાબ કાં 22 વર્ષ આવે અને કાં ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં આવે. થઈ ગયું? બરાબર છે. ચલો, હવે આપણે રામની ઉંમર 22 લઈને કરીએ. રામ 10 વર્ષ પછી 22 નો થશે, તો આજે રામ કેવડો હોય? 12 વર્ષનો. રામ 12 વર્ષનો હોય તો શ્યામ કેટલો હોય? 20 વર્ષનો. 12 ગુણ્યા 20, 240 થઈ ગયા. હવે એને એવું કીધું છે કે રામની ઉંમર ના બમણા શ્યામ કરતા 4, રામની ઉંમરના બમણા કરતા 4 વર્ષ જેટલા વધારે હોય શ્યામની ઉંમર કરતા રામની ઉંમરના 2 ગણા. ના, બરાબર જ છે. શ્યામની, જો હાલ શ્યામની ઉંમર કરતા રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ જેટલા વધારે હોય. થઈ ગયું? તો રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા, આમ થોડીક આ રકમમાં થોડોક ડખો તો છે જ, મજા નથી આવતી. હું તમને મજા આવે એવી રકમ કરી દઉં. જો હાલ શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ વધારે નહીં, ઓછા હોય. રકમ બદલાવી નાખી. હવે બરાબર છે, થઈ ગયું ને? તો અહીંયા શું આવે? 4 ઓછા આવે. હવે રામની ઉંમર કેટલી હતી? 12. 12 દુ -4 એટલે 20. થઈ ગયું કે નહીં? ફરીથી કરું છું, થોડાક ડખા હતા એટલા માટે, બરાબર છે. ચલો, રકમમાં થોડાક ડખા હતા, આ સુધારી લેજો, હો ને? ચલો, ફરીથી લઈએ છીએ. રામ અને શ્યામની ઉંમરનો ગુણાકાર 240 છે. શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 ઓછી છે, તો રામની 10 વર્ષ પછીની ઉંમર શોધો. લઈશું. હવે હું શું કહું છું, આ જવાબ છે, આપણે અહીંયા જવાબ મૂકવાનો હોય, અહીંયા મૂકો. સૌથી પહેલા હું મૂકું 22 મૂકું તો રામની ઉંમર કેટલી આવે? 12. 12 ને કોઈ આરે ગુણો તો 240 થાય. ટૂંકમાં આ જવાબ પોસિબલ છે. હવે માની લો કે રામની અહીંયા ઉંમર હું મૂકું 24, તો રામ બરાબર કેટલા થાય? આજે 14 થાય. 14 નો ગુણાકાર એ સારે ગમે એટલી ઉંમરે આરે કરો 240 ના થાય, એટલે આ નો આવે. પછી હું રામની ઉંમર અહીંયા કેટલી મૂકું? 28. તો અહીંયા રામની ઉંમર કેટલી થાય? 18. 18 નો ઘડીઓ બોલવું હોય તો બોલી લેજો, 240 નહીં આવે, એટલે આ નો આવે. તો કાં 22 આવે ને કાં ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં આવે. હવે સમજાણું તમને? હવે આપણે રામની ઉંમર કેટલી છે?
22 લઈને દાખલો ગણીએ. રામ 10 વર્ષ પછી 22. તો આજે મારો રામ 12 વર્ષનો થાય, એના બમણા કરો તો 24, એમાંથી 4 ઓછા કરો તો 20 કેની ઉંમર આવે? શ્યામની. રામની આજે કેટલી છે? 12. હા, શ્યામની આજે કેટલી થઈ? 20. અને બેયનો ગુણાકાર કરો 240 થઈ ગયા. થઈ ગયું કે નહીં? તો જવાબ શું આવશે? અને આમને આમ રકમ રાખો તોય થાય. હેતલ કાપડીએ જે કોમેન્ટ કરી ને એ બરાબર છે. હા, આમને આમ રકમ રાખો તોય થાય. જોજો, હવે અહીંયા વધારે હતું ને એમને રાખો. શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વર્ષ મોટી છે. આમે થાય તો જવાબ આવે ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. શું જવાબ આવે? 10 આવે. ખબર પડી? કોની ઉંમર 10 આવે? 10 ને 10 20 એમ. જવાબ આવે 20. અહીંયા આવે 20. જોજો કરું છું 20 લઈને. હવે જવાબ આવી ગયો ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ. હવે હું 20 લઈને કરું છું. જોજો અહીંયા કેટલા મૂકું? 20. જવાબ 20 આપ્યો છે. તો રામ બરાબર કેટલા આવે? 10. હા ને? તો રામ બરાબર 10 આવે તો શ્યામ શું છે? રામના 2 ગણા કરતા 4 વધારે. આના 2 ગણા કરો જોઈએ 20 અને 4 વધારે એટલે 24. અને આ બેનો ગુણાકાર કરો તો 240 થાય. ટૂંકમાં આપણે રકમ સુધારવાની જરૂર નહોતી. હેતલબેનની વાત બરાબર છે. 24 ગુણ્યા 10 240 થાય. થઈ ગયું કે નહીં? તો આ આપણે જવાબ ઉપરથી કર્યો. હવે આને આપણે આખો કાયદેસર ગણીએ. જોજો, તો તમારે આ શેની જરૂર નહીં પડે. કરું? રામ અને શ્યામનો ગુણાકાર કેટલો છે? 240. પછી શું કીધું છે? શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વધારે છે એટલે +4. હવે એસ ની કિંમત અહીંયા મૂકો. આર બ્રેકેટમાં આર ગુણ્યા 2. હા ને? નહીં, આર ગુણ્યા એસ છે ને. એસ ની કિંમત કેટલી છે? આ આખી કિંમત એસ ની છે તો ગુણ્યા કૌંસમાં લખો 4 આર વત્તા 8 અને બરાબર 240. હજી આને મૂકું તો 4r² થશે વત્તા 8r અને -240 થશે. હવે આના અવયવો પાડવા પડશે એટલે અગેન તમે ધંધે લાગશો. થઈ ગયું કે નહીં? કરીએ હવે. કોઈ વાંધો લઈએ છે એટલે કરીએ. r² બરાબર કેટલા થાય? 2r - 60 બરાબર 0. નહીં, 4 ઉડાડ્યા ને તો 6 ચોક 24 બરાબર છે. ગુણાકાર 60 થવો જોઈએ, તફાવત 2 થવો જોઈએ. એવી 2 સંખ્યા કઈ આવે? 12 × 5 = 60. એ તો ના થાય. 10 × 6 = 60 માં તો તફાવત 4 થાય. કંઈક ભૂલ કરી મેં. ઉભા રહો, જરાક વાર મગજ સાઈડમાં મૂકી દેજો. હા બધાય. ચલો, આર ની વેલ્યુ આર ગુણ્યા એસ ની વેલ્યુ કેટલી છે? નહીં, 2r. હા, મેં આ ખોટું લખ્યું હતું ને. +4 આમ થાય બરાબર 240 થાય. હવે બરાબર છે. બરાબર છે. હવે આ ગુણાકાર કરો તો 2r² + 4r - 240. 2 ઉડે તો r². જેને અવયવ કાઢતા આવડતા હોય એ આમાં લોલ કે ભેગું કરશે તો ચાલશે. ગુણાકાર કેટલો થવો જોઈએ? 120. અને ડિફરન્સ કેટલો આવવો જોઈએ? 2. એટલે 12 અને 10 આવે. આ વેલ્યુ પ્લસ હોય ને એટલે હંમેશા મોટી વેલ્યુ એનાથી ઉલટી આવે. પ્લસ માઇનસ એના ઉલટા પ્લસ. 10 પ્લસ જ આવે. કોણ કોમેન્ટ કરી હતી 10 માઇનસ આવે? દેવાંશીબેન, તમારી ભૂલ છે. 10 પ્લસ જ આવે એટલે આર ની કિંમત 10 આવે. પણ આમાં મજા તમને નહીં આવી હોય. દ્વિઘાત સમીકરણ જેને આવડતા હોય એ કરી શકે છે. હું એ રસ્તે જવા નથી માંગતો. એટલે આપણે કરશું જવાબ ઉપરથી. કરશું ફરીથી. હવે ફાઇનલ લઈ લઈએ છીએ જવાબ ઉપરથી. પેલા લખો રામ અને શ્યામ એની ઉંમરનો ગુણાકાર કેટલો છે? 240. પછી શું કીધું છે? શ્યામની ઉંમર રામની ઉંમરના 2 ગણા કરતા 4 વધુ છે. આમ લખાય. શું પૂછ્યું છે? રામની 10 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી હશે? આમ લખાય. હવે કરીએ દાખલો. જોજો હો, સેટ થવું જોઈએ. 24 લઉં. અહીંયા હું 24 મૂકું. અહીંયા બરાબર જવાબ એમ લખાય ને. જવાબ હું લઉં 24.
તો આર ની ઉંમર કેટલી આવે 14. હવે 14 ને તમે ગમે ની યારે ગુણો 240 કોઈ દી નો થાય, એટલે જવાબ 24 આપણે કાઢી નાખીએ. જવાબ લખો 28. તો આર ની વેલ્યુ કેટલી આવે 18. 18 ને તમે ગમે ની યારે ગુણો 240 ના થાય, એટલે 28 પણ નો આવે. હવે લઉં છું 22. લઉં 22. ચલો 22 લીધા તો શું થાય? આર ની ઉંમર કેટલી આવે 12. હા ને, આર ની ઉંમર આવે 12. તો આર ની વેલ્યુ અહીંયા 12 મૂકું હું તો 12 દુ 24 ને 4 28. એસ ની ઉંમર કેટલી આવે 28. અને આ બે નો ગુણાકાર 240 ના થાય. ના થાય એટલે આ પણ નો આવે. થઈ ગયું? હવે માની લો કે ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં, એની જગ્યાએ એને અહીંયા 20 લખ્યા હોત તો આપણે 20 લેત. સર આ અઘરું પડે જવાબ ઉપર અને સમીકરણ ઉપરથી સારું. સમીકરણમાં દ્વિઘાત સમીકરણ આવડતું હોય તમે કરી શકો, બાકી ન થાય. એટલા માટે હું જવાબ ઉપરથી વધારે લઉં છું. દ્વિઘાત સમીકરણ મને ખબર છે કે બધા નથી આવડતા. થઈ ગયું કે નહીં? હવે આર ની ઉંમર કેટલી લઉં છું હું 20. અહીંયા નન ઓફ ધીસ હતો એટલે સમસ્યા થોડીક થઈ. આર ની ઉંમર લઉં 20 તો આર બરાબર કેટલા આવે 10. આર બરાબર 10 આવે તો એસ બરાબર કેટલા આવે 10 દુ 20 ને 4 24. અને આનો ગુણાકાર કેટલો થયો 240. લો સેટ થઈ ગયો. ટૂંકમાં આ જવાબ ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં ની જગ્યાએ 20 આપ્યો ને તો તમે કરી શકત. થઈ ગયું કે નહીં? હા તો બરાબર કિંજલબેન. થઈ ગયું કે નહીં? તો જવાબ શું આવશે 20. પણ અહીંયા 20 નથી એટલે ઉપરોક્ત પૈકી એક પણ નહીં. રકમ આ બરાબર જ હતી. બે રીતે થતું હતું. 4 વધારે હોય તોય થતું હતું, 4 ઓછા હોય તો 22 આવે, 4 વધારે હોય તો 20 આવે. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો જઈશું આગળ. સેમ ઈજ છે ને? આમાં તમને મજા આવશે. હવે એક દાખલો કરી લીધો ને, જોજો. અંકિતા અને નિકિતાની ઉંમરનો ગુણાકાર 240 છે. અહીંયા પાછી ઉંમરે કઈ પૂછી છે? હાલની પૂછી છે. ઓમાં ઓલી 10 વર્ષ પછી પૂછી એટલે 10 દર વખતે માઇનસ કરવા પડતા હતા. હવે નિકિતાની ઉંમર ના 2 ગણા, નિકિતાની ઉંમરના 2 ગણા અંકિતાની ઉંમર કરતા 4 વર્ષ વધુ થાય. થઈ ગયું? સમીકરણ ઉપરથી કરશો એટલે દ્વિઘાત સમીકરણ બનશે. મજા નહીં આવે એટલે એ વિચાર હું છોડી દઉં છું. પતી ગયું. કેની ઉંમર પૂછી છે તમને? નિકિતાની. નિકિતાની ઉંમર હું અહીંયા 13 મૂકું. છોકરાઓ તમે વિચારો, અહીંયા 13 મૂકો. આમ તમારે વિચારવાનું. અહીંયા 13 મૂકો. 13 નો ગમે ની યારે ગુણાકાર કરો 240 કોઈ દી નહીં થાય, એટલે આ તો નહીં જ આવે. 14 અહીંયા મૂકું. હવે આમાં કઈ પ્લસ માઇનસ નથી કરવાનું કેમ કે હાલનું જ પૂછ્યું છે. 14 મૂકું ગુણાકાર કરો 240 કોઈ દી ના થાય. 11 મૂકું ગુણાકાર કરો કોઈ દી નો થાય. જવાબ શું આવે 12. આ વખતે હેલું પડ્યું જ નહીં. એટલે ઘણી વાર કન્ડિશનો બદલાવી નાખે. તો નિકિતાની ઉંમર કેટલી આવે 12. હા ને, અહીંયા હું 12 મૂકું તો અંકિતાની ઉંમર કેટલી આવે 20 આવે. આવે સોરી એમ નથી કરવું. હાલો આપણે નિકિતાની ઉંમર કેટલી મૂકી 12. તો અંકિતાની ઉંમર કેટલી આવે શોધો જો. 12 દુ 24. 4 સામે જાય એટલે માઇનસ કેટલી આવે 20. અને હવે બેનો ગુણાકાર કરો 240 થઈ ગયા. થઈ ગયું કે નહીં? તો પેલામાં શું ક્વેશ્ચનમાં હતું કે 10 વર્ષ પછીની પૂછી એટલે દરેક જવાબમાંથી 10 માઇનસ કર્યા પછી આગળ વધવાનું થતું હતું. અહીંયા હાલની પૂછી એટલે સીધું પતી ગયું. ટૂંકમાં એક વસ્તુ તમારે આ પણ ધ્યાનમાં રાખવાની રહે કે અમુક સમય પહેલાની કે અમુક સમય પછીની જે ઉંમર પૂછે ને એમાં થોડીક માથાકૂટ થાય. જો તમે ભૂલી ન જાઓ તો જલ્દી પતી જાય. ભૂલાઈ જાય માઇનસ કરતા પ્લસ કરતા તો તમે ધંધે લાગો. ડન છે? તો અહીંયા સીધે સીધું પતી ગયું. શું જવાબ આવ્યો? 12 વર્ષ. બરાબર છે? સેમ આગળનો જ દાખલો હતો. ચલો, પિતા અને પુત્રની હાલની ઉંમરનો સરવાળો 50 વર્ષ છે. જવાબ ઉપરથી કરવો કે આખો કરવો એ આપણે પેલા લખીને નક્કી કરશું. પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 50 વર્ષ છે. 5 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર એટલે f+5, પુત્રની ત્યારની ઉંમર એટલે s+5 કરતા કેટલી થશે? 3 ગણી થશે. તો પિતાની હાલની ઉંમર શું છે? એક તો તમે આમાંથી ગમે જવાબ લઈને દાખલો કરી શકો છો. એક ગમે જવાબ લઈને ટ્રાય કરો. થોડીક ટ્રાયો વધારે કરવી પડશે. થોડુંક મગજ હોય. જો અહીંયા ગુણાકાર આવ્યો છે એટલે ફાધર છે એ 3 ના ગુણાંકમાં આવશે. પણ ક્યારે? 5 વર્ષ પછી. હા ને, 5 વર્ષ પછી ફાધર 3 ના મલ્ટીપલમાં આવશે. બસ એટલું જ જોવાનું છે. બરાબર છે? તો પિતાની હાલની 160 વર્ષનો તો ન જોઈએ ને પિતો. 40 છે. 5 વર્ષ પછી કેટલાનો થશે? 45 નો. તો 3 ના ગુણાંકમાં થાય.
50 છે, 5 ઉમેરો તો 55, 3 ના ગુણાંકમાં નો થાય, 10 વર્ષનો તો પિતા હોય જ નહીં, એટલે આઈ નો આવે. બરાબર છે? તો જવાબ કયો આવે? 40. લો પતી ગયો. થઈ ગયું કે નહીં? હેતલબેન ની કોમેન્ટ એ બરાબર છે. હેતલબેન એવું કહે છે કે 50 કે 50 થી ઉપર જવાબ નો આવે. ચલો કયો જોઈને શું કામ? હેતલબેને એવી કોમેન્ટ કરી છે કે જવાબ 50 થી ઓછો આવે, અને એકદમ બરાબર છે. સરવાળો હાલની ઉંમરનો બાપ દીકરાનો બેયનો સરવાળો 50 નો થાય તો બાપા કઈ 50 ના તો નો જ હોય ને, 50 થી નાના જ હોય. એટલે જવાબ 50 થી નાનો આવે એટલે 50 નો આવે અને 160 નો આવે. નો આવે ને તો 10 વર્ષના તો પિતાજી હોય જ નહીં, તો જવાબ શું આવે? 40. 2-3 રીતે તમે નક્કી કરી શકો. ટૂંકમાં એ કન્ડિશન શું આપે ને એના ઉપરથી થાય. બાકી આ 3 ના ગુણાંક વાળું થતું હતું. હવે આપણે શું કરવાનું? પિતાને 40 લઈ લો. ફાધર કેટલો થાય? 40. તો દીકરો કેટલો થાય? 10. ફાધરની 5 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી થાય? 45. અને દીકરાની કેટલી થાય? 15. થઈ ગયું ને? એના કરતા 3 ગણું થઈ ગયું નહીં? બસ, તો જવાબ શું આવશે? 40. ચલો. અર્પિત એમ કે પિતાજી 10 ના હોય ને તો બાળક 40 નું થાય. બરાબર જ છે ને? સરવાળો 50 વર્ષ છે, ફાધર ને તમે 10 વર્ષ લ્યો તો આ કેટલા થાય? 40. હવે સન થોડો મોટો હોય, બરાબર ને? એટલે એ રીતે તમે કરી શકો છો. હાવ સિમ્પલ તમારે જવાબ ઉપરથી કરવો હોય એટલે જુઓ, હવે હાવ ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન લઈ લઈએ. ફાધર અને સન એની ઉંમરનો સરવાળો 50 વર્ષ છે. ફાધરની હાલની ઉંમર 50 થી ઓછી જ હોય, એટલે ફાધરની હાલની ઉંમર 50 નો હોય ને 160 નો હોય. ફાધર જો 10 વર્ષનો હોય તો સન 40 નો થાય, એ પણ પોસિબલ નથી. એટલે શું લેવાનું? 40. ફાધર 40 ના લીધા તો સન કેટલા નો થાય? 10 નો. 5 વર્ષ પછી એટલે ફાધર 45 નો થાય અને સન કેટલા નો થાય? 15 નો. થઈ ગયું 3 ગણું. બસ પતી ગયું. ડન છે? ચલો આગળ. મારી 15 વર્ષ પહેલાની ઉંમર અને 15 વર્ષ પછીની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5 અને 8 છે. આનો મતલબ શું થાય? કોઈ કોમેન્ટ કરો જોઈએ. આનો મતલબ શું થાય? કોઈ કોમેન્ટ કરો જોઈએ. 15 વર્ષ પહેલાની ઉંમર અને 15 વર્ષ પછીની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5/8 છે. તો મારી હાલની ઉંમર કેટલી હશે? મોઢે શોધવું હોય તો શું થાય? કુણાલ બરાબર છે, અનિલ બરાબર છે, વિષ્ણુ બરાબર છે, રમેશ આહિર ખોટું છે. 13 નો ગુણાંક ને એ બધું અત્યારે ના આવે. 5 ને 8 ની વચ્ચે નહીં. છોકરાઓ, હું તમને કહું, અત્યારે કયું વર્ષ ચાલે છે? 2023. આપણે સમજીએ. હવે 15 વર્ષ પહેલા એટલે કયું વર્ષ હોય? 2008 હોય. અને 15 વર્ષ પછી કયું વર્ષ હોય? 2038. એટલે હા, તમે સમજો એ ભાષામાં વાત કરો. અહીંયા કેટલી હતી? 5x અને અહીંયા 8x. આ આપણી દુનિયા થઈ, આ આપણી દુનિયા બનાવી. પેપર સેટરની દુનિયામાં પેપર સેટરે શું આપ્યું છે મને કોઈ કહેશો? પેપર સેટરે સાહેબ 2 આંકડા આપ્યા છે, 15 વર્ષ પહેલા અને 15 વર્ષ પછી. એટલે આ બેનો તફાવત થયો. તફાવત અહીંયા પેપર સેટરે આપ્યો છે. આ વાક્યમાં જો ખબર પડે તો ઘણા બધાએ સાચી કોમેન્ટ કરી હતી. તફાવત કેટલો છે? 30. સોરી, પેલા આ તફાવત કેટલો છે? 3x. એટલે કેટલા? 30. એટલે હા ને? તો x બરાબર કેટલા થાય? 10 થાય. તો આ આવે 80 અને આ આવે 50. થઈ ગયું કે નહીં? પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? હાલની ઉંમર. હાલ એટલે 2023. તો કેટલી હોય? 65. તો જવાબ શું આવશે? 65. ખબર પડી? એને 15 વર્ષ પહેલા અને 15 વર્ષ પછી એટલે આપેલો શું હતો? બે વચ્ચેનો સમયગાળો, એટલે કે તફાવત. આવી રીતે થાય. ડન છે? અને માની લો કે આ દાખલો તમારે જવાબ ઉપરથી કરવો છે, તો જવાબ ઉપરથી કરીએ. આપણે પહેલા લઈએ, સોરી, 85 કાઢી નાખીએ અને 55 કાઢી નાખીએ. 75 હાલની ઉંમર છે. તો 15 વર્ષ પહેલા કેટલા હોય? 60. અને 15 વર્ષ પછી કેટલા હોય? 90. આનો ગુણોત્તર થાય 2/3. એટલે આ નો આવે. કયો નો આવે? 75 નો આવે. હા, હવે હું લઉં 85. લઉં તો 15 વર્ષ પછી 100 થાય અને 15 વર્ષ પહેલા કેટલો હોય? 70. આ ગુણોત્તર કેટલો થાય? 7/10. એટલે આ પણ નો આવે. હવે હું લઉં છું 65. આજે મારી ઉંમર 65 છે.
તો 15 વર્ષ પહેલા કેટલી હોય 50 અને 15 વર્ષ પછી કેટલી હોય 80. ગુણોત્તર કેટલો થાય 5/8. થઈ ગયો કે નહીં 65. તમે આ રીતે કરી શકો. ડન છે. ચલો જઈશું આગળ. પિતાએ પુત્રીને કહ્યું, તું જન્મી ત્યારે મારી ઉંમર તારી અત્યારની ઉંમર જેટલી હતી. હાલમાં પિતાજીની ઉંમર 52 વર્ષ હોય તો પુત્રીની ઉંમર કેટલી હોય 26 વર્ષ. યાદ રાખવું રાખી શકો. પેલા આપણે ગણીએ. તું જ્યારે જન્મી ત્યારે મારી ઉંમર તારી અત્યારની ઉંમર જેટલી હતી. બરાબર છે. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર. પેલા હું તમને મજૂરી કરી શીખવાડું, પછી એક વાક્ય યાદ રાખી લેજો. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર x વર્ષ છે. હા, પાકું. પછી આપણે આંકડો લઈને કરશું. આ અટપટું છે. હવે પુત્રી જન્મી ક્યારે હશે? પુત્રીની અત્યારની ઉંમર x વર્ષ. x એ જવા દો, ચલો આપણે લઈએ 20 વર્ષ છે ધારીએ. હા, અત્યારે વર્ષ કયું ચાલે છે? જો હું શાંતિથી લઉં છું. 2023 ચાલે છે. 20 ને આપણે 13 જ રાખીએ, થોડીક તમને ગણતરી મજા આવે. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર 13 વર્ષ છે. હા, પુત્રીનો જન્મ ક્યારે થયો હશે? પુત્રીનો જન્મ ક્યારે થયો હશે? 2010 થયો હશે. 2010 પુત્રી જન્મી હશે ત્યારે પિતાની ઉંમર 13 વર્ષ હશે. આ ખરેખર 13 આંકડો મેં નાનો લીધો છે સમજાવવા માટે. તો પુત્રીનો જન્મ 2010 ત્યારે પિતાજી કેવડા હોય? 13 વર્ષના હોય. હા ને? એલા હા, તો આજે પિતાજી કેવડા હોય? બીજા 13 ઉમેરાય કે નહીં? તો કેટલા થાય? 26. ટૂંકમાં આવી રીતે થાય. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર હોય એના કરતા પિતા ડબલ થાય. હવે આને સમીકરણ લઈને કરવું હોય તો અહીંયા આપણે x લઈએ. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર x વર્ષ છે, તો પુત્રીનો જન્મ x વર્ષ પહેલા થયો હોય. x વર્ષ પહેલા પિતાની ઉંમર x હતી, તો આજે કેટલી હોય? એમાં બીજો x ઉમેરાય એટલે કેટલી હોય? 2x. થઈ ગયું ને? 2 ગણું. તો એક વાક્ય તમારે લખવાનું થાય કે પિતા અથવા માતાની ઉંમર પુત્ર અથવા પુત્રીના જન્મ સમયે પુત્ર અથવા પુત્રીની હાલની ઉંમર જેટલી હોય તો આ સંજોગોમાં માતા કે પિતા જે હોય તે પુત્ર કે પુત્રી કરતા બમણી ઉંમર આજે હોય ને? કેમ કે અત્યારે x વર્ષનો દીકરો છે તો x વર્ષ પહેલા પિતા x નો હતો. માનો કે દીકરો, આપણે હજી તમને ન સમજાણું હોય તો હજી લઈએ. પુત્રીની અત્યારની ઉંમર 30 વર્ષ છે, તો 30 વર્ષ પહેલા પિતાજી 30 ના હતા, તો આજે પિતાજી કેટલા ના હોય? 60 ના. સમજાઈ ગયું? ટૂંકમાં બમણું હોય. ડન છે. તો હાલમાં પિતાની ઉંમર 52 વર્ષ હોય તો દીકરી એની 26 વર્ષની હશે. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો, આ ક્વેશ્ચન પાછો વારંવાર પૂછે છે. પિતા પુત્રની ઉંમર કરતા 3 ગણા છે હાલમાં. એટલે આ ફાધર અને આ સન. ક્યારની વાત છે? હાલની. પિતા પુત્ર કરતા 3 ગણા છે. થઈ ગયું? પુત્ર 1 હોય તો પિતા 3 હોય. 5 વર્ષ પહેલા. હવે આવા 10 દાખલા આવવાના છે. 4 ગણા હતા. થઈ ગયું કે નહીં? શું પૂછ્યું છે? પુત્રની ઉંમર અત્યારે કેટલી હશે? હવે આને તમે જવાબ ઉપરથી કરો ને તો થાય, પણ એ તમને થોડોક અઘરો પડે. આપણે જવાબ ઉપરથી કરીએ. સૌથી પહેલા 12 કાઢીએ અને 20 કાઢીએ. બરાબર છે? તો પુત્ર અત્યારે 15 નો છે, તો પિતાજી કેટલા ના હોય? 45 ના. 5 વર્ષ પહેલા આ કેટલા નો હોય? 10. અને આ કેટલા નો હોય? 40 નો. થઈ ગયું ને? 4 ગણું થઈ ગયું ને? તો આ શું થઈ ગયું? સેટ થઈ ગયું 15 એ સીધું. દર વખતે આટલું જલ્દી સેટ થાય જરૂરી નથી. ડન છે. હવે આને કાયદેસર દાખલો ગણવો હોય તો મેં તમને છોકરાઓ યાદ હોય તો 2 રેશિયો વાળા દાખલા શીખવાડેલા ગુણોત્તરના ચેપ્ટરમાં. કોઈ પણ પ્રશ્નમાં 2 રેશિયો છે ને, 3 ગણા ને 4 ગણા, એટલે શું થયું? 2 રેશિયો થયા. 2 રેશિયો વાળા દાખલામાં મેં તમને એક ફોર્મ્યુલા શીખવાડી હતી x ની. ખબર છે ને? ખબર છે? x બરાબર શું થાય? છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત ગુણ્યા આ બંને વચ્ચેનો તફાવત. કેટલો આવે? 5. અને નીચે ચોકડી ગુણાકારનો તફાવત કેટલો આવે? 1. તો 5 તેરી ને 15. તો ફાધર હોય 45 ના અને સન હોય 15 ના. આ સીધું પતી ગયું. ચોકડી ગુણાકાર વાળી. હા, થઈ ગયું ને? તો પુત્રની ઉંમર કેટલી હોય? 15. નો મજા આવી હોય, હું રિપીટ નથી કરતો. આવા 10 દાખલા છે એટલે આપણે બીજો કરશું. મેં એટલા બધા દાખલા એટલા માટે આપ્યા છે કે બહુ બધી વાર પૂછાણા. જુઓ આ બધા. આજે પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતા 12 ગણી છે. આ ફાધર અને સન.
ક્યારની વાત છે? આજે. આ 12 હોય ને 1 હોય, ગોખાઈ જશે તમારે. 20 વર્ષ પછી એટલે લખો 20 વર્ષ પછી 2 ગણી થશે. થઈ ગયું કે નહીં? હવે હું ગણું છું ડાયરેક્ટ, જોજો હો. એક્સ હંમેશા આજમાં જ લાગે અને આજ વાળું જ પેલા લખવાનું, પછી પેલાનું એ બધું જ છેલ્લે લખવાનું. આ પેલો રેશિયો કહેવાય, આ છેલ્લો રેશિયો કહેવાય. સૂત્ર શું છે? એક્સ બરાબર છેલ્લા ગુણોત્તરનો તફાવત, હા, ગુણ્યા સમયગાળો અને છેદમાં ચોકડી ગુણાકારનો તફાવત. આ સૂત્ર છે. આ મારું ડેવલપ કરેલું, જો તમારે મગજમારી ના કરવી હોય તો. થઈ ગયું? હવે શું થાય તો કે છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 1 આજે અને 20 વર્ષ પછી એટલે 20 અને નીચે ચોકડી ગુણાકાર 12 અને 2 કેટલો આવે? 10. તો x બરાબર કેટલા આવે? 2. પતી ગયું કે નહીં મોટું? તો 12 દુ ને 24. પિતાજી કેટલા વર્ષના હોય? 24 વર્ષના. થઈ ગયું કે નહીં? આ મેં કાયદેસર ગણ્યો. હજી આનાથી વધારે ચોપડી પ્રમાણે ગણવો હોય, બુક પ્રમાણે, તો કેમ થાય? આજે બંનેની ઉંમર શું હશે? પિતા 12x હશે અને પુત્ર કેટલો હશે? સોરી 1x હશે. કેટલા વર્ષ પછી? 20 વર્ષ. એટલે અહીંયા +20 આવે, અહીંયા +20 આવે અને બરાબર ગુણોત્તર શું થાય? 2:1. હવે તમે ચોકડી મારો એટલે x મળે, ઓમાં ડાયરેક્ટ x મળ્યો હતો અને પછી વેલ્યુ મૂકો એટલે જવાબ મળે. હા, અને હજી જવાબ ઉપરથી કરવો હોય, કાંઈ મગજમારી ન કરવી હોય તો સૌથી હેલું આજે કેટલી ગણી છે? 12 ગણી. તો પિતાજી કેની ઉંમર પૂછી છે? પિતાજીની ને. હા, તો પિતાજી આજે 12 ના ગુણાંકમાં હશે. 12 ના ગુણાંકમાં માત્ર એક જ જવાબ છે, 24. બસ આ સીધું થઈ ગયું. હજી અહીંયા રિસ્ક છે એટલે આપણે મૂકશું. પિતાજી આજે કેટલાના છે? 24. તો પુત્ર કેટલાનો હોય? 2. 20 વર્ષ પછી પિતાજી કેટલાના થાય? 44 ના. પુત્ર 2 હોય તો કેટલાનો થાય? 22 નો. થઈ ગયું ને બમણું? આ હેલું પડે. હું ખોટા તમારા મગજ બગાડું છું. ચલો જઈએ એના પછીનો ક્વેશ્ચન. પતશે ત્યાં સુધીમાં તમને બધું ફાવી જ જશે, એ ગેરંટી છે. હવે આગળ લઈએ. રીના અને સુનીતા છે. રીના સુનીતા કરતા 2 ગણી મોટી છે. આજે રીના 2 ગણી છે એટલે સુનીતા 1 હોય. 3 વર્ષ પહેલા રીના છે એ 3 ગણી હતી. થઈ ગયું કે નહીં? તો રીનાની આજની ઉંમર 2 ના ગુણાંકમાં હોય. 2 ના ગુણાંકમાં આ નથી એટલે આ ન હોય. હવે તમે ગમે એ જવાબ લઈને કરી શકો છો અથવા તો જે જવાબ છે એમાંથી જઈ શકો. આજે રીના માની લો કે 8 વર્ષની છે, માની લો આજે રીના 8 વર્ષની છે, તો 3 વર્ષ પહેલા એ કેટલાની હોય? 5ની. શેના ગુણાંકમાં આવવું જોઈએ? 3 ના. નથી. થઈ ગયું? હવે આજે રીના કેટલા વર્ષની છે? 12 વર્ષની. તો 3 વર્ષ પહેલા કેટલી હોય? 9. તો 3 ના ગુણાંકમાં છે એટલે આવે. માની લો કે આજે રીના 6 વર્ષની છે, તો 3 વર્ષ પહેલા કેટલાની હોય? 3ની. તો ઈ પણ આવે. ટૂંકમાં 2 આવે. હવે ગમે એક જવાબ મૂકો, હું 12 મૂકીને કરું. રીના આજે 12 વર્ષની છે, તો સુનીતા કેટલાની હોય? 6ની. 3 વર્ષ પહેલા એટલે 12 માંથી 3 માઇનસ થાય તો 9, આમાંથી 3 માઇનસ થાય તો 3, આના કરતા 3 ગણી છે. થઈ ગયું ને? તો જવાબ શું આવે? 12. આ મેં જવાબ ઉપરથી દાખલો ગણ્યો. હવે ગણું છું કાયદેસર. કઈ મેથડથી? એક્સ વાળી. ગણું એમાંય સસ્તું પડશે. છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 2 ગુણ્યા સમયગાળો 3 અને છેદમાં ચોકડી ગુણાકારનો તફાવત 1. તો એક્સ બરાબર કેટલા આવે? 6. તો આના 6 ગણા 6 થાય, આના 6 ગણા કેટલા થાય? 12. પતી ગયું ને સસ્તું? હવે કયો જોઈને કયું સસ્તું પડે? જવાબ ઉપરથી સસ્તું પડે, આ એક્સ વાળા સૂત્રથી સસ્તું પડે, કે બે રીતે હરખું પડે? મોટા ભાગનાનો જવાબ એક્સ વાળું સૂત્ર. બરાબર છે, પણ હું બે રીતે કરીશ બધા દાખલા. થોડીક વાર સહન કરજો. બે રીતે મજા આવે છે. બસ ફાધર અને સન, પિતાની ઉંમર પુત્રની ઉંમર કરતા 6 ગણી છે. થઈ ગયું? આ કઈની વાત છે? હાલની. પછી 4 વર્ષ પછી એટલે 4 પ્લસ પિતાની ઉંમર પુત્ર કરતા 4 ગણી થશે. તો પિતાની હાલની ઉંમર શોધો. અહીંયા જો પુત્રની પૂછી હોત ને તો બધાય જવાબ આવત, કેમ કે એક એક છે એટલે. ડન છે? પિતાની હાલની ઉંમર શોધો. પિતા હાલમાં 6 ના ગુણાંકમાં હશે, આ પાકું છે.
તો 6 ના ગુણાંકમાં આ 2 નો આવે, બરાબર ને? સોરી, આવે ને, આ આવે 30 આવે, આ નો આવે, કઈ વાંધો નહીં. હવે હાલમાં પિતાજી માની લો કે 30 ના છે, તો 4 વર્ષ પછી કેટલા ના થાય? 34 ના. 4 ના ગુણાંકમાં ન થાય. હા, હાલમાં પિતાજી 36 ના છે, 4 વર્ષ પછી 36 40, એટલે 4 ના ગુણાંકમાં થાય. હાલમાં પિતાજી 42 વર્ષના છે, 4 વર્ષ પછી પિતાજી 46 ના થશે, 4 ના ગુણાંકમાં નહીં થાય. યુવરાજ, તો જવાબ શું આવે બેટા? 36. હવે 36 તમે અહીંયા લખો તો આ કેટલો થાય? 6. 4 વર્ષ પછી પિતાજી 40 ના થાય, દીકરાજી 10 ના થાય, થઈ ગયું ને 4 ગણું. જવાબ આવી ગયો. ને હવે કરશું એક્સ વાળી મેથડ. કરું? છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 3 ગુણ્યા વર્ષ 4 અને છેદમાં ચોકડી ગુણાકારનો તફાવત 2. 2 ઉડે તો 2. એક્સ ની કિંમત કેટલી આવી? 6. તો આનું 6 ગણું કરો તો કેટલા થાય? 36. થઈ ગયું કે નહીં? હવે બે ફાવવા માંડ્યું તમને. મારો ઉદ્દેશ છે બંને વસ્તુ તમને ફાવે એ, કેમ કે આ દાખલો બહુ વખત પૂછાણો છે જીપીએસસી માં, ક્લાસ 3 માં, બધે, એટલે આપણે કરશું. 18 વર્ષ પહેલા પુત્રની ઉંમર, પુરુષની ઉંમર તેના પુત્ર કરતા 3 ગણી હતી. ફાધર અને સન. ક્યારે? 18 વર્ષ પહેલા. 3 અને 1. હાલ, એટલે અહીંયા જો હાલ પહેલા જ લખવાનું. પુત્રની ઉંમર કરતા બમણી છે, એટલે ફાધર 2 છે ના 1 છે. તો પુરુષ અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો હશે? હવે અહીંયા તમે બરાબરના ધંધે લાગવાના છો જવાબ ઉપરથી, પણ હું કરીશ. શું પૂછ્યું છે? આપ્યું છે શું? પૂછ્યું છે સરવાળો. તો ટોટલ આવે. હાલમાં ટોટલ શેના ગુણાંકમાં થવો જોઈએ? તો જવાબ હાલનો જ પૂછ્યો છે ને, 3 ના ગુણાંકમાં બધાય છે ને, એટલે જવાબમાં આવી રીતે ઘણી વાર ધાંધિયા થાય, એટલે કહું છું કે એક છે શીખો. હા, હવે 18 વર્ષ પહેલા, અત્યારે માની લો કે ઉંમર બેયની, બાપ દીકરાની બેયની ઉંમરનો સરવાળો 54 છે, તો 18 વર્ષ પહેલા 18 જ થાય, કેમ કે 18 બાપાના માઇનસ થાય, 18 દીકરાના માઇનસ થાય, એટલે 36 માઇનસ થાય. તો બાપ દીકરો બે થઈને 18 ના હોય એ પોસિબલ નથી, એવડો નાનો જવાબ ના આવે. હા, હવે 72 વર્ષ છે, તો એમાંથી 36 જાય તો બાપ દીકરાનો સરવાળો 36 થાય, એ આવી શકે. 105 હોય તો એમાંથી 36 જાય તો કેટલા આવશે? 105 માંથી 36 જાય તો 69. તો એ 3 ના ગુણાંકમાં આવે, અને આ 3 ના, બધાય આવે ટૂંકમાં. એટલે વારા ફરતી એક એક લઈને તમારે કરવો પડે. ચલો, કોઈ એવું કહે છે 108 જવાબ આવે છે, ચલો હું 108 લઈને કરું. આના બરાબર 108, 3 બરાબર, તો 1 બરાબર 36 અને 2 બરાબર 72. ટૂંકમાં બાપા 72 ના છે, દીકરો 36 નો છે. અત્યારે 18 વર્ષ પહેલા બાપા 72 માંથી 18 માઇનસ થાય એટલે કેટલા થાય? 54. દીકરો 36 માંથી 18 માઇનસ થાય એટલે 18. થઈ ગયું ને 3 ગણું. ટૂંકમાં 108 જવાબ સાચો છે, પણ આ તો કીધો તો એટલે ખબર પડી, નહીતર મારે અખતરા બધાય કરવા પડે. હવે આને આપણે કરીએ એક્સ વાળી મેથડથી. જોજો, આમાં તમે ગાતા કરશો, આમાં તમને એક્સ મજા આવશે. કરું? છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 2, સમયગાળો 18 અને ચોકડી ગુણાકાર 1. તો એક્સ ની વેલ્યુ કેટલી આવે? 36. આપણે સીધો 8 શોધવું છે ને, તો 3x બરાબર 108. પૈતું કે નહીં સસ્તું? હા ને? તો હવેના બધા દાખલા આપણે એક્સ વાળી મેથડથી કરશું. ડન છે? ચલો ફટાફટ. હો, પુત્ર અને માતા. પુત્રની ઉંમર માતા કરતા અડધી છે, એટલે માતાને કેટલા લેવાના? 2 અને પુત્રને 1. થઈ ગયું ને? આ કઈની વાત છે? હાલ. અને 10 વર્ષ પહેલા, એટલે 10 માઇનસ, માતાની ઉંમર પુત્ર કરતા 3 ગણી હતી, એટલે પુત્ર 1 હતો અને માતા કેટલી હતી? 3. કરું ફટાફટ? છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 2, સમયગાળો 10. આ 10 વર્ષ પહેલા હોય કે પછી હોય, આપણે ખાલી ગાળો લખવાનો છે, અને નીચે 1. તો એક્સ ની વેલ્યુ કેટલી આવે? 20. તો આ 1 બરાબર 20 અને 2 બરાબર 40. ક્યારે? હાલમાં. પુત્રની હાલની ઉંમર શોધો. કેટલા વર્ષ આવે? 20 વર્ષ. આમ પણ તમે આગળ કીધું હતું કે સરવાળો બાદબાકી એવું જવાબમાં પૂછે, જવાબ ઉપરથી ના કરવા. એ વાત તમારી પરાગભાઈ બરાબર છે, પણ અહીંયા તો પુત્રની જ પૂછી છે, તોય જવાબ ઉપરથી તમે બઠાવડી જાશો, કેમ કે પુત્ર શેના મલ્ટીપલમાં આવે? 1ના મલ્ટીપલમાં આખું ગામ છે. સમજાણું? એટલે દરેક મેથડના પ્લસ માઇનસ હોય. સલાહ આપું છું કે બે રીતે શીખો. બરાબર છે? ચલો
જેને હાવ ન આવડતું હોય બરાબર છે, જવાબ ઉપર અત્યારે જોર વધારે લાગે, પણ વિકાસ કરો ધીરે ધીરે. એ અને બી 10 વર્ષ પહેલા એ ની ઉંમર બી કરતા અડધી હતી, એટલે એ અડધો હતો એટલે બી બમણો હતો. જે મોટો હોય 2 આખો લ્યો અને 1 લ્યો. ના ના પરાગસિંહ, આગળના દાખલા માટે તમે કીધું હતું બરાબર, પણ હું બધાય માટે કહું છું. તમે વાત આગળના દાખલા માટે કરી હતી, પણ હું તમને બધાય દાખલા માટે કહું છું કે આ સમસ્યા થાય. સમજાણું? એટલા માટે. ચલો થઈ ગયું. પછી હાલમાં ગુણોત્તર કેટલો છે? 3 અને 4. છોકરાઓ બરાબર છે? ચલો હવે છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 1 ગુણ્યા 10 અને નીચે 2. હા ને? તો x ની કિંમત કેટલી આવે? 5. તો આ 15 આવે અને આ કેટલા આવે? 20. શું પૂછ્યો છે? સરવાળો. તો શું જવાબ આવે? 35. અહીંયા જવાબ ઉપરથી સસ્તું પડે. 2 નો સરવાળો શેના ગુણાંકમાં આવે? 7 ના. 7 ના ગુણાંકમાં 1 જ છે. સમજાણું? दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है. चलो, आर ની ઉંમર તેના પિતાની ઉંમર કરતા, આર ની ઉંમર ફાધરની ઉંમર કરતા 2/5 જેટલી છે. ગુણોત્તરમાં ફેરવતા મેં શીખવાડ્યું છે. ફાધરને ક્યાં લઈ જવાના? હા, મેં આ ગુણોત્તર આવી ગયો. આર અને ફાધર એનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 2 અને 5. ક્યારનો? હાલનો. 8 વર્ષ પછી એટલે 8 પ્લસ આર ની ઉંમર પિતા કરતા અડધી હશે, એટલે પિતા 2 હશે ને આર કેટલો હશે? 1. થઈ ગયું. હવે આપણે ફાધર શોધવાનો છે ને. ચલો, તફાવત 1 ગુણ્યા 8 અને છેદમાં 1. તો x બરાબર કેટલા આવે? 8. તો 5 8 40. પિતાજી કેટલા હોય? 40. લો, પતી ગયું નહીં? પતી ગયું નહીં? જવાબ ઉપરથી આથી વધારે વાર લાગત. આગલામાં જવાબ સસ્તો પડ્યો, આમાં જવાબ મોંઘો પડ્યો. ચલો, x અને y ઉંમરનો ગુણોત્તર કેટલો છે? 2 અને 3. 5 વર્ષ પછી 7 અને 10. તો 15 વર્ષ પછી કેટલો થશે? આ 5 વર્ષ પછી કઈ કરશું? ચલો આપણે કરીએ છેલ્લાનો તફાવત. આ હાલ હો, 3 ગુણ્યા 5 એટલે હા ને, અને નીચે 1. હા ને? તો x બરાબર કેટલા આવે? 15. તો હાલમાં આ કેટલાનો હોય? 15 દુ 30 અને આ કેટલાનો હોય? 15 તેરી 45. થઈ ગયું. પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે? 15 વર્ષ પછી. હવે આ કાઢી નાખો. હાલ આ છે તો 15 વર્ષ પછી 15 15 વધી જાય તો આ કેટલાનો થાય? 45 નો. અને આ કેટલાનો થાય? 60 નો. અને એનો ગુણોત્તર કાઢો. 15 કોમન નીકળે તો 3/4. તો જવાબ આવશે 3/4. શેમાં પૂછેલો છે એ પણ જોઈ લેજો જરાક. હો, ચલો. રમેશ અને દિનેશ. હવે અહીંયા 5 વર્ષ પહેલા છે અને અહીંયા 5 વર્ષ પછી છે. હાલ તો છે જ નહીં. હાલ તો છે જ નહીં. તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે કાંઈ ફેર નથી પડતો. અહીંયા લખો 5 વર્ષ પહેલા. જે છે એ લખવું પડે ને. 5 વર્ષ પહેલા. બોલો 3 અને 4. હવે અહીંયા લખો 5 વર્ષ પછી. થોડોક ચેન્જ થશે, હું તમને બતાવું છું. 4 અને 5. આ તો બરાબર લખ્યું છે. છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 1 ગુણ્યા સમયગાળો કેટલો આવે? ચલો કોમેન્ટ કરો, સમયગાળો કેટલો આવે? તો તમે બધા હોશિયાર છો. કોઈનો જવાબ ખોટો નથી. કોઈનો. હવે જો ખોટો આવ્યો, ખસિયા પારસ. 5 નો આવે, ટણપા 10 આવે. 5 વર્ષ પહેલા ને 5 વર્ષ પછી તો તફાવત 10 આવે. ગડબા. ચલો 10. અને નીચે ચોકડી ગુણાકારનો તફાવત કેટલો આવે? 1. તો x ની કિંમત કેટલી આવી? 10. તો આની ઉંમર કેટલી હોય? 30. અને આની કેટલી હોય? 40. પણ આ કઈ ની? 5 વર્ષ પહેલાની. કઈ ની? 5 વર્ષ પહેલાની. પૂછી છે રમેશની હાલની ઉંમર. તો 30 તો 5 વર્ષ પહેલા હતો, તો આજે કેટલાનો હોય? 35 નો. બસ થઈ ગયું. હવે તમે રાજ્યા. કેવા? રાજ્યા. ચલો, માતાની ઉંમર પુત્રી કરતા 3 ગણી છે. માતા અને ડોટર. ક્યારે? આજે. માતા 3 ગણા છે. 12 વર્ષ પછી એટલે 12 પ્લસ. માતા પુત્રી કરતા બમણા થશે. જવાબ ઉપરથી પુત્રી ગમે એ આવી શકે, એટલે જવાબ ઉપરથી ના કરાય. કરશું? ચલો, આ 1 ગુણ્યા 12 અને નીચે 1.
તો માતા કેટલા, આ 12 આવ્યો ને, આ કેટલા હોય 36 અને આ કેટલા હોય 12, તો પુત્રી હશે 12 વર્ષની. આગળ જઈશું. પી ની હાલની ઉંમર હાલની આર કરતા 3 ગણી છે. આ પી છે અને આ આર છે. હાલ કોણ 3 ગણો છે ભાઈ? પી. હા ને, પછી શું કીધું છે? 4 વર્ષ પછી પી ની ઉંમર આર કરતા 2.5 ગણી થશે, એટલે પી 2.5 ગણો થશે ને આ કેટલો થશે? 1. ઘણા આમાં ન મજા આવતી હોય તો બેયને ડબલ કરી નાખો, પોઈન્ટ કાઢવા હોય તો. આમનમ રાખવું હોય તો રીએ, ચલો ડબલ કરી નાખું તો આ કેટલો થાય? 5 અને આ કેટલો થાય? 2. હવે કરો છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત બોલો. 3. સમયગાળો 4 અને છેદમાં 1. 3 દુ 6 ને 5 એકા 5, તો કેટલા આવ્યા? 12. તો આ 12 તેરી 36 ને આ 12 એકા 12. કોની પૂછી છે? આર ની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? 12 વર્ષ હશે કે નહીં? ચલો. પિતાની ઉંમર 10 વર્ષ પહેલા પુત્ર કરતા 3 ગણી હતી. ફાધર અને સન, ફાધર 3 ગણા હતા એટલે પુત્ર 1 હોય, પણ કઈ 10 વર્ષ પહેલા. હવે ટાઇટલ બદલાણું, 10 વર્ષ પછી પિતા 2 ગણા હશે. ધરાઈને પૂછ્યા છે પ્રશ્નો, હજી તો મેં ઘણા કાઢી નાખ્યા છે, વધારે થતા હતા ને એટલે. છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 1. સમયગાળો કેટલો લખું? સમયગાળો કેટલો લખું? નુપુર, કારેથા, રાહુલ, અમિત બધા બરાબર છો 20 અને નીચે 1, તો જવાબ શું આવે? 20. 20 તેરી 60 અને 20 એકા 20. ક્યારની વાત છે? 10 વર્ષ પહેલાની. હા ને? એલા હા ને? તો આપણે કઈ નહીં શોધવાની, આજની. 10 વધી જાય ને, કેટલા થાય? 70. આ કેટલા થાય? 30 અને એનો ગુણોત્તર કેટલો થાય? 7:3. દેવાંશી બરાબર છે. ચલો, હાલમાં એ અને બી, એ અને બી ક્યારની વાત છે? હાલની. શું ગુણોત્તર છે? 7 અને 8. 6 વર્ષ પછી એટલે 6 પ્લસ થાય ને, શું ગુણોત્તર થશે? 8 અને 9. હા, આપણે આગળ નથી વાંચવું, પેલા આટલું કરી લઈએ. ચલો, છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 1. 6 અને નીચે 63 અને 64 એટલે 1. તો x ની કિંમત કેટલી આવી? 6. તો 7 છક 42 અને 8 છક 48. થઈ ગયું ને? હવે આગળ વાંચો. સી એ કરતા 10 વર્ષ મોટો છે. એ કેટલાનો છે? 42 નો. તો સી કેટલાનો હોય? 52 નો. હાલમાં હો, અને હાલની જ પૂછી છે, તો કયો જવાબ આવશે? 52. હવે વસ્તી કીએ આ બેસ્ટ મેથડ છે. ચલો, મુગલો આવ્યા. જ્યારે જહાંગીરની ઉંમર 18 થશે ત્યારે અકબર 50 વર્ષ થશે. આનો મતલબ શું થાય? ચલો કોમેન્ટ કરો જઈને. આનો મતલબ શું થાય? ના, કોણે કોમેન્ટ કરી? રાકેશ બરાબર છે, અમિત, દેવાંશી બરાબર છે, અનિલ દંતાણી બરાબર. આનો મતલબ એવો થાય કે બાપ દીકરા અકબર અને જહાંગીર વચ્ચે 32 વર્ષનો તફાવત છે. બાપા 32 વર્ષ મોટા છે, દીકરો 32 વર્ષ નાનો. આનો મતલબ આ થાય. જો તમને આવી ખબર પડવા માંડી હોય તો સમજી લેજો તમે સાચા રસ્તે છો. ખબર પડી? મેં કીધું ને તમે વિચાર્યું એમ નહીં, હવે તમે જ વિચારવા માંડજો. આ તો મેં તમને કીધું આનો મતલબ શું થાય એટલે તમે વિચાર્યું, પણ હવે તમને ઓટોમેટિક યાદ આવવું જોઈએ. ડન છે? ચલો, હવે જ્યારે અકબરની ઉંમર જહાંગીરની ઉંમર કરતા 5 ગણી હશે ત્યારે અકબરની ઉંમર કેટલી હશે? અકબરની ઉંમર 5 ના મલ્ટીપલમાં જ હોય ને. જ્યારે અકબર જહાંગીર કરતા 5 ગણો હોય ત્યાં અકબર કેવડો હોય? 5 ગણો. જહાંગીર કરતા 5 ગણો તો 5 ના મલ્ટીપલમાં હોય. 5 ના મલ્ટીપલમાં કોણ આવે? 40. પતી ગયું? ગણીએ આપણે. અકબર 40 નો છે તો જહાંગીર કેટલાનો હોય? એના કરતા 18 વર્ષ, સોરી 32 વર્ષ નાનો. નાનો ને તો કેટલાનો? 8. થઈ ગયો ને 5 ગણો. હવે જેથી જહાંગીર 18 નો થાય એટલે 10 વર્ષ પછી તો આ કેવડો થાય? 50 નો. થઈ ગયો ને 50 નો. થઈ ગયું કે નહીં? મેં જવાબ ઉપરથી કર્યું છે, તમને ખબર નહીં પડી હોય ને થઈ ગયું હશે એવી થોડીક ફીલ આવી હશે. ફરીથી કરું છું, અકબર અને જહાંગીર. જહાંગીર x હોય ત્યારે અકબર કેટલો થાય? 5x. પાકું ને? આના કરતા આ 5 ગણો થાય. કેદી થાય એ શોધીએ. તો આ બેનો તફાવત કેટલો આવે?
આપણે આજે વાત થઈ ને કાલે વાત થઈ, આજે હોય કે 50 વર્ષ પછી હોય, તફાવત બદલાય નહીં. તફાવત તમને પેલા જ વાક્યમાં આપી દીધો, કેટલો? 32 આપી દીધો છે. તો x બરાબર કેટલા થાય? 8. તો 8 પંચા 40 અને 8 થઈ ગયો ને 5 ગણો. બસ પતી ગયું, થઈ ગયું. હજી ઓલું સેટ કરવું હોય, જહાંગીર 18 નો થાય, 10 વર્ષ પછી 18 નો થાય, તો બાપા કેટલા ના થાય? 50 ના. લો થઈ ગયું સેટિંગ, થઈ ગયું. તો આમ જ હતું, કાંઈ નહોતું. પણ પ્રશ્ન સરસ છે, હો, સરસ પ્રશ્ન છે. હાવ ટૂંકમાં વિચારો કે અકબર જહાંગીર કરતા 5 ગણો થાય, તેથી અકબરની ઉંમર કેટલી હોય? તો કે કોકના કરતા 5 ગણી હોય, ગમે ના કરતા 5 ગણી હોય. 5 ના ગુણાંકમાં તો હોય જ, 5 ના ગુણાંકમાં છે 40. 40 લઈને દાખલો ગણાય, સેટ થાય છે. અકબર મારો 40 નો છે, તો આ એના 5મા ભાગનો એટલે કેટલાનો હોય? 8 નો. હવે 10 વર્ષ પછીનું સેટિંગ કરીએ તો અકબર 50 નો થાય, આ ભઈલો 18 નો થાય. થઈ ગયું સેટિંગ, 18 અને 50. તો જવાબ આવે 40. આગળ જઈશું. એક વ્યક્તિને તેની ઉંમર વર્ષમાં પૂછતા તેણે જવાબ આપ્યો, મારી 3 વર્ષ પછીની ઉંમરના 3 ગણામાંથી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમરના 3 ગણા બાદ કરતા મારી હાલની ઉંમર મળે છે. તો વ્યક્તિની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? પહેલા તો સમીકરણની રીતે કરીએ, એટલે તમને ઘણું બધું મોઢે સમજાવવા માંડશે. આખું આમને વાંચો તો નહીં સમજાય, ઘૂમરે ચડશો. બરાબર છે? ચલો, ના પેલા જવાબ ઉપરથી કરીએ. વ્યક્તિની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? નાનો અને મોટો કાઢી નાખું. શું લઉં? 20. વ્યક્તિની ઉંમર હાલની 20 છે. માની લો કે મારી 3 વર્ષ પછીની ઉંમરના 3 ગણા, આની 3 વર્ષ પછીની ઉંમર કેટલી થાય? 23. એના 3 ગણા કેટલા થાય? 69. માંથી 3 વર્ષ પહેલાની એટલે કેટલા? 17 ના 3 ગણા બાદ કરો. 17 ના 3 ગણા 51. તો મારી હાલની ઉંમર મળે. મારી હાલની ઉંમર તો 20 લીધી હતી, મળી કેટલી? 18. ના સેટિંગ થયું, પહેલા સેટિંગ ના થયું, તો 20 નો આવે. પાકું? તફાવત થોડોક જ આવ્યો હતો, 20 અને 18 બેનો જ. એટલે હવે હું 24 નહીં લઉં, હવે હું શું લઈશ? 18. મારી હાલની ઉંમર 18 વર્ષ છે. 3 વર્ષ પછી હું 21 વર્ષનો થઈશ. અને એના 3 ગણા એટલે કેટલા થાય? 63. 3 વર્ષ પહેલા હું 15 વર્ષનો હતો, એના 3 ગણા કેટલા થાય? 45. અને એનો તફાવત 18 સેટિંગ થઈ ગયું નહીં? થઈ ગયું નહીં? હવે 2 વાર કર્યો એટલે મગજમાં કંઈક વાત ઉતરી. હવે મોઢે જોજો, હો, તમે જ કરી દેશો. મારી હાલની ઉંમર અને મારી 3 વર્ષ પહેલાની ઉંમર અને 3 વર્ષ પછીની ઉંમર, એની વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થાય? 6 થાય. અને એના 3 ગણા કરવાના ને, બેયના 3 ગણા એટલે 3 ગણા જ થાય. 6 તેરી 18. અંબે માત કી જય. હા, હજી એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવું. આ 2023 નું વર્ષ છે. મારી ઉંમર માની લો કે x છે. તો 3 વર્ષ પહેલા એટલે 2020 થાય, ત્યારે x -3 થાય. અને 3 વર્ષ પછી એટલે 2026, ત્યારે x +3 થાય. હા ને? આના કેટલા ગણા કરવાના? 3 ગણા. આના કેટલા ગણા કરવાના? 3 ગણા. આના 3 ગણા એટલે 9 - થાય. આના 3 ગણા એટલે +9 થાય. આ બેયનો તફાવત કેટલો થાય? 18 થાય. -9 અને +9 વચ્ચેનો તફાવત તો 18 જ થાય ને? હા ને? તો સીધી ખબર પડે તમને. હવે સમીકરણ બનાવીએ. ધારો કે હાલની ઉંમર x છે. સમીકરણમાં વાંધો નહીં આવે, વાંચતા જાઓ, કરતા જાઓ. 3 વર્ષ પછીની ઉંમર એટલે x +3 થાય. એના કેટલા ગણા? 3 ગણા. માંથી એટલે બાદ કરવાનું. કઈ ઉંમર? 3 વર્ષ પહેલાની. અને એના કેટલા ગણા? 3 ગણા. અને બરાબર શું મળે? હાલની ઉંમર એટલે x. લો થઈ ગયું. પણ આ સામાન્ય બુદ્ધિથી થાય એવું હતું. થઈ ગયું? ચલો હવે કરો. 3x + 9 - 3x + 9 અને બરાબર x. જો આ 3x ઉડી ગયા. 9 ને 9 18. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો આગળ. 6 સભ્યોના પરિવારની સરેરાશ 22 વર્ષ છે. 3 ના ગુણાંકમાં આન્સર 18 એક જ નથી, 24 છે. દીપકસિંહ, હવે તો બધું કોમેન્ટ કરશો, એમ ઠોકમ ઠોક નહીં. સામાન્ય બુદ્ધિથી 3 વર્ષ પહેલા અને 3 વર્ષ પછી તફાવત કેટલો આવ્યો? 6. અને બે બાજુ 3 ગણા કરો, બરાબર ને? તો 6 × 6 = 6 એવું 3 વાર થાય તો 18.
અથવા તો આ બાજુ 3 વર્ષ પહેલાના 3 ગણા કરો તો 9 વર્ષ આ બાજુ 9 વર્ષ આ બાજુ, ઈ બેયનો તફાવત એટલે 18. સમજાણું? ચાલો, ઠોકમ ઠોક નહીં, પરીક્ષામાં જે કરો એ અત્યારે શીખો હરખી રીતે. આગળ 6 સભ્યોના પરિવારની સરેરાશ 22 છે, એટલે ટોટલ 132 થાય. પણ અત્યારે આપણે વાંચીએ, પરિવારના સૌથી નાના સભ્યની વય 7 વર્ષ હોય તો સભ્યના જન્મ પહેલાની પરિવારની સરેરાશ વય કેટલી હતી? એટલે કે જન્મ થયો એના આગલા દિવસે, એમ તમે લઈ શકો છો. અત્યારે કેટલા જણા છે? 6 જણ. 6 જણનો સરવાળો હાલો બોલો જોઈને. 132. હા, હવે સૌથી નાનું બચ્ચું છે કેટલા વર્ષનું છે? તો 7 વર્ષ પહેલા. એ બચ્ચું નહીં હોય ને, 7 વર્ષ પહેલા કેટલા જણા હશે? 5 જણ હશે. એનો સરવાળો કેટલો થાય? તો કે 132 માંથી 5 જણના હાથ વર્ષ નીકળી જાય. એટલે હા ને, 5 ના નહીં, 6 ના નીકળી જાય. 6 જણ છે ને, તો કેટલા નીકળે? 42 નીકળે. નીકળે ને, તો શું આવે? 90. એટલે હા, કેટલા જણની? 5 જણની. હા ને, તો સરેરાશ કેટલી આવે? 18. થઈ ગયું નહીં? મને લાગે છે મારે બીજી વાર સમજાવવું પડશે. ચલો સમજાવી દઉં. આવો પાછો આગળ એક દાખલો છે. કેટલા જણ છે અત્યારે? 6 જણ. સરેરાશ કેટલી છે? 22. તો સરવાળો 132 થાય. હા, આ વાત છે તમે સમજી લો ને 2023 ની. હા, હવે ઘરમાં જે સૌથી નાનું બચ્ચું છે એ 7 વર્ષનું છે અત્યારે, તો એનો જન્મ કયા વર્ષે થયો હોય તમે મને કહો. ચલો કોમેન્ટ કરો. અત્યારે 2023 નું વર્ષ ચાલે છે. ઘરમાં સૌથી નાનું જે સભ્ય છે એ 7 વર્ષનું છે, તો એનો જન્મ 2016 માં થયો હોય. હા કે નહીં? 2016 માં. હવે 2016 ની વાત કરીએ. કેટલા જણા છે? 6. 6 જણાના હાથ વર્ષ ઘટે કે નહીં? તો 42 વર્ષ ઘટી જાય. તો આખા ઘરનો સરવાળો કેટલો થાય? 90 વર્ષ થાય. આખા ઘરમાં ત્યાં કેટલા માણસો હતા? 5 જણા. તો 5 જણાનું થયું. 5 જણાના 90, તો 1 ના કેટલા? 18. હા, હજી હું સસ્તું કરું, 6 જણા નહીં. 2023 માં આખા ઘરની કુલ ઉંમર, ચલો હવે માણાઈ નથી લખવા, કુલ ઉંમર જ કયો ને. આખા ઘરની કુલ ઉંમર 22 ગુણ્યા 6, 132 થાય. હા, હવે 2016 માં એટલે ઘરમાં કેટલા જણા છે? 6. 6 ની ઉંમર 7 વર્ષ ઘટી ગઈ, એટલે 42 વર્ષ ઘટી ગઈ. તો શું થાય? 90 વર્ષ. આખા ઘરની કુલ ઉંમર થઈ કે નહીં? કેટલી થઈ? 90. ઘરમાં કેટલા સભ્યો હતા 2016 માં? તો કે કેટલા હતા? 5. તો ભાગો 5, તો જવાબ શું આવે? 18. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો આગળ જઈએ. પિતાની ઉંમર પુત્રના જન્મ સમયે પુત્રની હાલની ઉંમર જેટલી હતી, એટલે પિતા પુત્ર કરતા બમણા છે. હા, 12 વર્ષ પછી પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો ગુણોત્તર 5:3 થશે, તો પિતાની હાલની ઉંમર કેટલી? લખો. ફાધર અને સન. ક્યારની વાત છે? હાલ. પિતા બમણા છે ને પુત્ર 1 ગણો છે. હા ને, આ વાક્યનો મતલબ આ થાય. 12 વર્ષ પછી એટલે 12 પ્લસ શું ગુણોત્તર હશે? 5 અને 3. હા, છેલ્લા રેશિયોનો તફાવત 2 ગુણ્યા 12 અને નીચે 1, તો x બરાબર કેટલા આવે? 24. તો પિતાજી કેટલા ના હોય? 48 ના, અને પુત્ર કેટલા નો હોય? 24 ના. તો પિતાની હાલની ઉંમર શોધો. કેટલી આવે? 48. એટલે હા, ચલો આગળ. ક્વેશ્ચનમાં 2 રેશિયો આવે ત્યારે ફોર્મ્યુલામાં હાલના રેશિયોના ડિફરન્સ લઈને થઈ શકે થાય, પણ એમાં x ઊંધો ચોંટે, એટલે એ ધંધો ન કરાય. તમે આ ડિફરન્સ લઈને કરવો હોય તો x અહીંયા ચોંટે, એટલે એ મહેનત ન કરતા. અને 12 વર્ષ પછીનો જવાબ આવે, વળી જે જવાબ આવે એમાંથી પાછા 12 કાઢવા પડે, એટલે વાળ કપાવીને ટકો કરવાનો થાય. અને કાંઈ ન સમજાણું હોય તો એવું ન થાય એમ માનીને હાલો. બરાબર ને? હાલો ફરીથી. ફાધર અને સન. હાલમાં ફાધર કેવડો હોય? 2 અને સન કેવડો હોય? 1. પુત્રના જન્મ સમયે પિતાની ઉંમર પુત્રની હાલની ઉંમર જેટલી હતી. આનો મતલબ અત્યારે પિતા પુત્ર કરતા બમણા હશે. ચલો
હા ને? પિતાની હાલની ઉંમર કેટલી છે? તો પુત્રની ઉંમર કેટલી હોય? 19 હોય. કઈ ની? હાલની. શું પૂછ્યું છે? 5 વર્ષ પહેલાની, તો -5 તો કેટલા આવે? 14. જો વસ્તી ગુગવાટા કરે છે, ઘાયા ઘા જવાબ લખે છે. એક માણસ તેના પુત્ર કરતા 24 વર્ષ મોટો છે. 2 વર્ષ પછી તેની ઉંમર તેના પુત્ર કરતા બમણી થશે, તો પુત્રની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? 22 વર્ષ. હા ને? હા ને? નો સમજાણું? હું કહું, જઈએ કોઈ પણ માણસ બમણો થાય ઓનાથી ઉલટું. પેલા હું હતું કે જન્મ સમયે મારી ઉંમર તારા જેટલી હતી તો અત્યારે હું તારા કરતા બમણો હોઉં, એવું હતું ને. આ એના કરતા ઉલટું છે. હું તારા કરતા બમણો થયો, એનો મતલબ શું થયો? ખબર પડી? કઈ બમણો થઈશ? 2 વર્ષ પછી. પિતાજી કેટલા મોટા છે? 24. એલા હા ને? તો 2 વર્ષ પછી તો 2 માઇનસ કરો એટલે 22. નો સમજાણું? કઈ નહીં, હું સમીકરણ કરું. એક માણસ એટલે ફાધર સન કરતા 24 વર્ષ મોટો છે. આ તો હાલશે ને? 2 વર્ષ પછી એટલે ફાધર પ્લસ 2 આવું થાય, અને સન પ્લસ 2 આવું થાય. પુત્ર કરતા બમણો થશે એટલે પુત્ર કરતા બમણો આવું થાય. હા, હવે ફાધરની કિંમત s પ્લસ 24 અહીંયા મૂકો, તો s પ્લસ 24 અને પ્લસ કેટલા આવે? 2 આવે, બરાબર 2s અને પ્લસ 4. હવે એક s આ બાજુ જાય તો એક s વધે. 24 અને 2 26, 26 માંથી 4 જાય તો 22. લો થઈ ગયું. શું જવાબ આવશે? 22. એટલે હા, પેલું સમજવું થોડુંક અટપટું હતું, હું ફરીથી એકવાર કરીશ. ચલો, ફાધર સન કરતા 24 વર્ષ મોટો છે એટલે પ્લસ આવે. 2 વર્ષ પછી એટલે ફાધર પ્લસ 2 થાય, અને આ બાજુ શું થાય? સન પ્લસ 2, અને એના કરતા ફાધર કેવડો થશે? બમણો થશે. આવું થઈ ગયું. હવે સન પ્લસ 24 અહીંયા લખો, તો સન પ્લસ 24 અને પ્લસ 2 એટલે કેટલા થાય? 26, બરાબર 2 સન પ્લસ 12 દુ 24. સોરી, 2 દુ, આ 12 નથી, 2 છે. 2 દુ 4. હવે એક સન છે ને, એ આ બાજુ આવે. 2 સન માંથી એક સન જાય તો એક જ સન વધે ને, અને 4 પેલી બાજુ જાય તો માઇનસ. થઈ ગયું કે નહીં? ચલો જઈશું આગળ. મિહિરની હાલની ઉંમર મલ્હાર કરતા અડધી છે. આ મિહિર અને આ કોણ છે? મલ્હાર. હાલ કોણ અડધો છે? મિહિર. તો બમણો કોણ હશે? મલ્હાર. તો મલ્હારને બમણો કરો, આને અડધો કરો. પછી 15 વર્ષ પછી એટલે 15 પ્લસ મલ્હારની ઉંમર મિહિરના 1.5 ગણા કરતા 2 જેટલી વધારે થશે. મલ્હારની ઉંમર મિહિરની ઉંમરના, મલ્હારની ઉંમર મિહિરની ઉંમર 1 હોય તો આની ઉંમર એના મિહિરની ઉંમરના 1.5 ગણા કરતા 2 વધારે. આ રેશિયો ન લખી શકો તમે આ રીતે. તો મલ્હારની હાલની ઉંમર કેટલી હશે? 2 ના મલ્ટીપલમાં બધા જવાબ આવે. ગણું આને ફરીથી. ચલો, આ મિહિર છે અને આ કોણ છે? મલ્હાર. ચલો લખું છું, કરશું. મિહિર x હોય તો મલ્હાર કેટલો હોય? 2x. થઈ ગયું. પછી શું કીધું છે? 15 વર્ષ પછી એટલે +15 +15 થશે કે નહીં? બરાબર શું થશે? મિહિરની તે સમયની, ના આમ નહીં, સોરી, કીધું એમ જ લખો. મિહિર મલ્હારની ઉંમર કરતા અડધો છે, આવું લખાય. આપણે કાંઈ નથી કરવું, આમ જ લખો. હાવ ગૂંચવાવું નથી. મિહિર મલ્હાર કરતા અડધો છે. પછી શું છે? 15 વર્ષ પછી એટલે મિહિર +15 થાય અને મલ્હાર +15 થાય. 15 વર્ષ પછી મલ્હારની ઉંમર મિહિરની તે સમયની ઉંમરના 1.5 ગણા કરતા કેટલી વધુ? 2. ફરીથી લખું. મલ્હારની ઉંમર ક્યારે? 15 વર્ષ પછી. હા ને? મિહિરની તે સમયની ઉંમર એટલે મિહિર +15 ના એટલે ગુણ્યા 1.5 ગણા
કરતા 2 વધુ. હાલો હવે હાલશે. અને અહીંયા શું આવે? ઇક્વલ ટુ. થઈ ગયું. હવે આમાં તમે મિહિર બરાબર મલ્હારના અડધા થાય એલા હા, અથવા તો તમે એમ કરી શકો કે મલ્હાર બરાબર 2 મિહિર થાય. તો મલ્હાર બરાબર 2 મિહિર પ્લસ 15 અને અહીંયા 1.5 મિહિર. હા ને, પ્લસ 1.5 ગુણ્યા 15 એટલે 22.5 અને પ્લસ 2. થઈ ગયું. હવે કરો સોલ્વ. આ 1.5 મિહિર સામે જાય તો કેટલા વધે? 0.5 મિહિર બરાબર 22.5 ને 2 24.5, એમાંથી 15 જાય તો 9.5. તો મિહિર બરાબર કેટલા આવે? 19 આવે. અડધો મિહિર 9.5, તો આખો મિહિર 9.5 ના ડબલ 9 દુ 18 ને 19. તો મિહિરની ઉંમર 19 હોય, મલ્હારની ઉંમર એના કરતા બમણી હોય તો કેટલી હોય? 38. તો મલ્હારની ઉંમર કેટલી હશે? 38. થઈ ગયું. ફરીથી એકવાર કરીશ, પછી જવાબ ઉપરથી એ કરીશ. હા, મૂકીશ નહીં હું. ચલો, મિહિરની ઉંમર મલ્હાર કરતા અડધી છે. તો આમે લખાય ને, આમ નથી લખતો. 1.5 1/5 1/2 જ લખું. હજી આ 1/2 ને સામે લઈ જાવ તો આમ લખાય. હવે આગળ વાંચો. 15 વર્ષ પછી મલ્હારની ઉંમર એટલે મલ્હાર પ્લસ 15 બરાબર મિહિર પ્લસ 15 ના 1.5 ગણા કરતા 2 વધુ. બસ થઈ ગયા. 2 સમીકરણ થઈ ગયા. હવે સોલ્વ કરો. તો અહીંયા મલ્હાર બરાબર શું મૂકું? 2 મિહિર થાય ને. હવે આ 1.5 મિહિર પ્લસ 15 ગુણ્યા 15 225 અને 1 પોઈન્ટ અને પ્લસ કેટલા? 2. આવું થાય. હજી આના 22.5 પ્લસ 2 એટલે 24.5 આવું લખાય. હવે આ 1.5 મિહિર સામે જાય તો અડધો. ટૂંકમાં આમાં કેલ્ક્યુલેશન વધારે છે. બરાબર 9.5. તો મિહિર બરાબર 19. પોઈન્ટ ને એવું હતું ને એટલે એને રકમ જ એવી આપી છે. તો મલ્હાર એના કરતા ડબલ એટલે કેટલો હોય? 38. થઈ ગયું. હવે આ ક્વેશ્ચનને જવાબ ઉપરથી કરીએ. તો સૌથી મોટો અને સૌથી નાનો જવાબ દઈએ. કયો લઈશું? 36. આ કોની ઉંમર આવી? મલ્હારની. તો મિહિરની કેટલી હોય? 18. થઈ ગયું. હવે કઈની વાત લેવાની છે? કો જોઈ. એટલે આ કેટલાનો થાય? 51 નો. આ કેટલાનો થાય? 33. આના 1.5 ગણા કરો એટલે આમાં 16.5 ઉમેરવાના એટલે કેટલા થાય? 49.5 અને કરતા 2 વર્ષ વધુ તો કેટલા થયા? 51.5. 51 ના થયા. ટૂંકમાં 36 નો આવે. આમાં નાનો કોણ પડ્યો? મલ્હાર નાનો પડ્યો ને, તો મલ્હારને થોડોક મોટો કરવો પડે. એટલે કેટલો લેવાનો? 38. હવે મલ્હારને લઉં છું 38. મલ્હાર 38 એટલે મિહિર કેટલો આવે? 19. 15 વર્ષ પછી એટલે આ કેટલો થાય? 53. આ 15 વર્ષ પછી કેટલો થાય? 34. એના 1.5 ગણા કરો. 34 ના 1.5 ગણા કરો એટલે 51 થાય. અને એમાં તમારે કેટલા ઉમેરવાના? 2 ઉમેરો. થઈ ગયા ને 53. બે રીતે માથાકૂટ હતી. કેમ કે એને 1.5 ગણા કરતાય પાછા 2 ગણા હોત તોય મજા આવે. 1.5 ગણા અને પછી પાછા એમાં ઉમેરવાના હતા. ચલો, એના પછીનો સુમિતની ઉંમર પિતાની ઉંમરના 1/3 જેટલી છે. સુમિત બરાબર ફાધરના 1/3 એટલે ફાધર 3 ના ગુણાંકમાં હશે. પણ અહીંયા પૂછ્યો છે તમને સુમિત. આગળ જઈશું. 5 વર્ષ પહેલા સુમિતના પિતાની ઉંમર દાદાની ઉંમર કરતા અડધી હતી. 5 વર્ષ પહેલા એટલે ફાધર -5, દાદા -5 જ થાય ને, કરતા અડધી હતી એટલે આના કરતા અડધી હતી. આમ થાય. 3 વર્ષ પછી દાદા 88 ના થશે. આપણે લખીએ 85. હિસાબ બરાબર લખ્યો છે. દાદા 85 અહીંયા લખું તો 85 માંથી 5 જાય તો 80 ના અડધા 40 અને આ -5 આ બાજુ આવે તો +5 થાય. આ 40 અને +5 45. ફાધર બરાબર 45 થાય. તો મિહિર બરાબર 45 નો 3 ભાગ એટલે 15. અત્યારે મિહિરની ઉંમર 15 હશે. મિહિર નહીં, સુમિત. સોરી, આમાં મિહિર હજી મિહિર જ ચોંટેલો છે. સુમિત કેટલો હશે? 15. થઈ ગયું કે નહીં? ફરીથી એકવાર લો.
આ ઈઝી ક્વેશ્ચન હતો. હો, સુમિત ની ઉંમર ફાધરની ઉંમરના 3જા ભાગની છે. 5 વર્ષ પહેલા સુમિતના પિતા એટલે ફાધર 5 વર્ષ પહેલા એટલે f-5 તે સમયની ઉંમર દાદાની તે સમયની ઉંમર એટલે દાદા -5 કરતા અડધી હતી. થઈ ગયું? દાદા 3 વર્ષ પછી 88 ના થશે એટલે દાદા આજે 85 ના હોય. 85 - 5 એટલે 80/2 એટલે 40 અને આ -5 આ બાજુ આવે તો 45. ફાધર 45 ના હોય તો સુમિત એના 3જા ભાગનો એટલે કેટલા વર્ષનો હોય? 15 વર્ષનો. કોઈ કોમેન્ટો નથી આવતી. હો, વસ્તી હક્કા બક્કા થઈ ગઈ છે. એટલે કોમેન્ટો તો કરો. હા, ચલો જાગો છો તમે. મારો નાનો ભાઈ 1 વર્ષનો થયો ત્યારે મારી ઉંમર તેની ઉંમર કરતા 7 ગણી હતી. જ્યારે મારી ઉંમર તેની ઉંમર કરતા બમણી થાય ત્યારે તેની ઉંમર કેટલી હશે? આ હું અને આ ભાઈ નહીં, આ નાનો અને આ મોટો ચાલશે. આ 1 વર્ષનો હોય તો આ કેટલાનો હોય? 7 વર્ષનો. જવાબ ઉપરથી જ લઈ લો ને, સીધે સીધું પતી જાય. ચલો આમે નથી કરવું. હવે કોની ઉંમર પૂછી છે? નાનાની. નાનો આમાંથી ગમે જવાબ લઈ લઈએ આપણે. 8 અને 5 કાઢી નાખીએ. કાઢી નાખશું ને તો કયો લઈશું? 7 લઈએ. નાનો 7 નો છે, બરાબર છે. તો મોટો કેટલાનો થાય? બમણી ને એટલે 14. નાનો ભાઈ 1 વર્ષનો એટલે 6 માઇનસ કરું તો 1 થાય. આમાંથી 6 માઇનસ કરું તો 8. કેટલા ગણો થયો? 8 ગણો. કરવાની કેટલા ગણી? 7 ગણી. એટલે આ કયો જવાબ લીધો તો 7? ઈ નહીં આવે. હવે લઉં છું 6. નાનો છે એ 6 વર્ષનો છે, મોટો ભાઈ એના કરતા બમણો છે એટલે 12 નો છે. નાનો 1 વર્ષનો ક્યારે હોય? 5 પહેલા એટલે 1 વર્ષનો હોય તો આ 5 પહેલા કેટલાનો હોય? 7 વર્ષનો. 7 ગણું થઈ ગયું કે નહીં? ડન છે. તો જવાબ શું આવશે? 6. આ પણ અટપટો ક્વેશ્ચન હતો. ચલો, આયશાના જન્મ સમયે પિતાની ઉંમર 38 વર્ષ હતી. હા ને? તો એનો મતલબ એવો થાય કે અત્યારે આયશા કેવડી હશે? 38 ની હશે. સમીકરણથી કઈ રીતે થાય આની પહેલાનો? તો આપણે એમ કરીએ, ભાઈ નાનો 1 વર્ષનો હોય. હા ને? તો મોટો કેટલા વર્ષનો હોય? 7 વર્ષનો હોય કે નહીં? તો તફાવત કેટલા વર્ષનો થાય? 6 વર્ષનો થાય. પરાક્ષી નાનો 1 વર્ષનો હોય તો મોટો 7 વર્ષનો, તફાવત કેટલો થાય? 6 વર્ષનો. પાકું કે નહીં? હવે આગળ જોઈએ. મારી ઉંમર તેના કરતા બમણી થાય કેટલા વર્ષ પછી? તો કે x વર્ષ પછી. 1 + x નીચે 7 + x થાય ને, બરાબર શું આવે? 1/2. મારો ચોકડી 2 + 2x બરાબર 7 + x. તો x બરાબર કેટલા આવે? 5. 5 વર્ષ પછી એટલે આમાં +5 થાય, આમાં +5 થાય. તો આ કેટલાનો થાય? 6 નો. આ કેટલાનો થાય? 12 નો. થઈ ગયું ને? તો શું પૂછ્યું છે? નાનાનું ને? 6. સમજાણું હોય તો ઠીક છે. ચલો, આ તો તમે કીધું એટલે મેં કહ્યું. અત્યારે આયશા કેટલા વર્ષની હશે? 38 વર્ષની. હા, આયશાનો ભાઈ કે જે આયશા કરતા 4 વર્ષ નાનો છે એટલે ભાઈ કેટલા વર્ષનો હોય? 34 નો. હા ને? તેના જન્મ સમયે માતાની ઉંમર 36 વર્ષ હતી. ભાઈ 34 નો છે તો માતા એનાથી 36 વર્ષ મોટી હોય ને, તો કેટલા થાય? 36 વર્ષ મોટી એટલે માતા કેટલા વર્ષની થાય? 70 વર્ષની. હા ને? અને પિતા કેટલા વર્ષના હોય? 76 ના. તો તફાવત કેટલો આવે? 6. આ કઈ હેલો નથી. ફરીથી લો. આપણે બધી વાત અત્યારની લખીએ. આયશાના જન્મ સમયની નહીં, અત્યારે
આયસા કેટલા વર્ષની હશે? 38 વર્ષની. હા, તો પિતાજી એના કરતા બમણા હોય. તમને યાદ છે ને કેટલાના હોય? 76. હવે લખીએ ભાઈ. ભાઈ આયસા કરતા 4 વર્ષ નાનો છે, એટલે કેટલાનો હોય? 34. ભાઈના જન્મ સમયે માતા 36 ના હતા. ભાઈ 34 નો થયો તો માતા 34 વધે, તો 36 માં 34 વધારો કેટલા થાય? 70. આ કોણ આવ્યું? માતા. લો થઈ ગયું. હિસાબ બધાને આવી ગયા ભાઈ. ખરેખર ખૂબ સારો ક્વેશ્ચન ગણાય હો. તો શું થયું? આયસાના માતા અને પિતાની ઉંમર વચ્ચેનો તફાવત કેટલા વર્ષ આવે? 6. લલિત જાદવ એમ ગયા 76 ક્યાંથી આવ્યા? આ ચોથો દાખલો છે. જન્મ સમયે પિતાની ઉંમર જે હોય એટલી અત્યારે બાળકની હોય, એટલે બાળકની કેટલી હોય? 38. અને પિતા એનાથી બમણા હોય એવું હું આ 7મી વાર કહું છું. એટલે 38 ના બમણા કેટલા થાય? 76. આના કરતા 4 વર્ષ એનો ભાઈ નાનો છે, એટલે ભાઈ 34 નો હોય. હા ને? 34 વર્ષ પહેલા ભાઈનો જન્મ થયો હતો, ત્યાં માતાજી 36 ના હતા, તો આજે કેટલાના થાય? 70. થઈ ગયું નહીં? બસ હિસાબ પતી ગયો. તો માતા અને પિતા વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હોય? 6 વર્ષ. તો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ એજ રિલેટેડ ક્વેશ્ચન્સ. આજે થોડાક ટફ ક્વેશ્ચન હતા. ઘણા બધા મેં જીપીએસસી લેવલના પણ ક્વેશ્ચનો તમને આપેલા છે. તો જ્યાં સુધી પહોંચાણ થાય ત્યાં સુધી ટ્રાય કરતા રહેજો. બરાબર છે? ઘણી બધી ચર્ચાઓ કરી છે અને ઘણી બધી રીતે ગણ્યું છે, એટલે થોડોક લોડ પડ્યો હશે, પણ મજા તો આવી જશે. બરાબર? કાલે હેલું હતું તો આજે અઘરું છે. આવતીકાલે આપણે લઈશું પર્સન્ટેજ. પાછું શરૂઆતથી થશે ચાલુ, એટલે તમને એમાં વધારે મજા આવશે. તો મળીએ આવતીકાલે. જય હિન્દ, જય માતાજી.